ఈ సెషన్ స్టార్ట్ చేసే ముందు there are some common questions that everybody is very interested in trying to get answers. అంటే is there any possibility of misusing information available on the internet? What are the ill effects of on youth due to availability of free information? Who should take responsibility of restricting this content? పర్సనల్ లెవెల్లో చేయాలా, హోమ్, హూ స్కూల్, ఆఫీస్, ఐఎస్పీస్, గవర్నమెంట్, ఎవరు చేయాలి ఈ రిస్ట్రిక్షన్ అనేది? What steps are to be taken, or how to create the awareness to make the students to use information on the internet for right purpose? అలాగే restrictions అనేవి ఎక్కడ అప్లై చేయాలి, where restrictions to be applied, if at all to be restricted? What are the ways in which we can restrict videos, laptops, mobile ఎలా చేయాలి పర్సనల్ లెవెల్లో? What kind of content can be blocked? ఆడియోస్, వీడియోస్ ఏం బ్లాక్ చేయొచ్చు, ఏం బ్లాక్ చేయలేము? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్ సెన్సార్షిప్? ఇలా రకరకాల క్వశ్చన్స్ మన మైండ్లో ఉంటాయి ఇలాంటి టాపిక్ చూసినప్పుడు. సో విల్ ట్రై టు ఆన్సర్, ఆర్ విల్ ట్రై టు గెట్ అక్వైంటెడ్ విత్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆన్ టుడేస్ టాక్, సో దట్ at the end of the talk we will have some answers for all these questions. అలాగే ఇంటర్నెట్ యూసేజ్కి వస్తే, then how do we know somebody is trying to attack my mail account అని కానీ, what should I do ఎవరైనా యాక్సెస్ చేస్తే నేను ఏం చేయాలి అని, what should I do if my account is not accessible at all? అలాగే what are the precautions while using Wi-Fi? Is Wi-Fi safe or not? అలాగే which sites are safe for children, how to take care? అలాగే there are many questions like what are the safety measures while using WhatsApp, and what are the safety measures while downloading apps? Which payment apps are safe? Google Pay, Phone Pay అలాంటి చాలా యూజ్ చేస్తుంటాము. ఏది బెటర్ మనకి? Which is safe? What are the precautions while using net banking? All internet centers safe? మనం బయట అప్లోడ్ ఇంటర్నెట్ సెంటర్స్కి వెళ్తుంటాము, are they safe? Then why website is not opening only for me but is opening for others? What are ATM debit card frauds అని? ఇలా there are so different questions. So at the end of this talk we'll try to get answers for all this, in addition to some more questions that we'll be having. I'll be happy to answer all those questions. Let us go ahead into the topic. Cell phone addiction అంటే, is it only cell phone addiction? సెల్ ఫోనే అడిక్షన్ అంటామా? ఆర్ somebody using laptop excessively, ల్యాప్టాప్ అడిక్షన్ కూడా అనొచ్చా? ఆర్ ఇన్ జనరల్ మనం ఇంటర్నెట్ అడిక్షన్ అనొచ్చా? అంటే ఇన్ మై ఒపీనియన్ ఇది జనరలీ అన్ ఇంటర్నెట్ అడిక్షన్. మనం సెల్ ఫోన్ వాడినా కానీ, ఆర్ ల్యాప్టాప్ వాడినా కానీ, ఆర్ డెస్క్టాప్ వాడినా కానీ, ఇట్ జనరలీ అన్ ఇంటర్నెట్ అడిక్షన్ మనం చెప్పొచ్చు. బట్ సెల్ ఫోన్ ఈస్ బీయింగ్ ఏ పోర్టబుల్ డివైస్ ఎవ్రీబడి క్యారీస్, and most of the time people spend time with a portable device like cell phone in their pocket. మనం సెల్ ఫోన్ అడిక్షన్ జనరల్ గా చెప్తుంటాము, బట్ ఇట్ నీడ్ నాట్ బి restricted to only cell phone, okay, though it is very common. Okay, so these cell phones actually they have changed the way in which we are living. It is because the very huge content is available at your fingertips, from simple things to complicated things. Just by typing a keyword we'll get information from various information resources across the world. మనకి ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది విత్ ఇన్ సెకండ్స్ లో మన స్క్రీన్ మీద ఉంటుంది. బట్ ఈజ్ ఇట్ ది రైట్ వే? అంటే మనం ఆర్ వి యూజింగ్ దిస్ ఫెసిలిటీ ఇన్ ద రైట్ మేనర్ అనేది మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసుకోవాలి. మనం ఎక్స్టెన్సివ్ గా సెల్ ఫోన్స్ యూజ్ చేస్తున్నాము. ఇట్ హెస్ యాక్చువల్లీ క్రియేటెడ్ ఎ వెరీ లార్జ్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ అవర్ డైలీ లైఫ్స్. ఓకే, సో మనం టూ మచ్ గా సెల్ ఫోన్ ని వాడటాన్ని మనం సెల్ ఫోన్ అడిక్షన్ అంటాము. అంటే సమ్ టైమ్స్ ఈవెన్ ఫర్గెటింగ్ సమ్ అదర్ థింగ్స్, సమ్ అదర్ డైలీ యాక్టివిటీస్ కూడా మర్చిపోయి ఎప్పుడు ఆల్మోస్ట్ 24 hours లో ఎక్కువ టైం మనం దాంతో స్పెండ్ చేయడాన్ని సెల్ ఫోన్ అడిక్షన్ అని అనొచ్చు. సో దేర్ ఫోర్ మనం ఇలా ఓవర్ యూజ్ చేస్తేనంటే వీఆర్ మోర్ డిపెండెంట్ ఆన్ ది డివైసెస్. అది మనం ఎలా కంట్రోల్ చేయొచ్చో మనం కొంతవరకు ఈరోజు తెలుసుకుందాం. మోస్ట్లీ ఏంటంటే యంగ్ పీపుల్ ఆర్ అడిక్టెడ్ టు సెల్ ఫోన్స్ అని చెప్తా ఉంటాము. సో దీనివల్ల ఏంటంటే దే విల్ హావ్ లాట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ దేర్ లైఫ్ in various aspects. But మనం క్లియర్గా చూస్తే who all can get addicted? Is it only young generation? అంటే children or young students or teenagers, middle aged, married, unmarried, working, unemployed, male or female, any statistics ఉన్నాయి. ఇలా చూస్తే కనుక సెల్ ఫోన్ అడిక్షన్ అనేది ఓన్లీ యంగర్ జనరేషన్కే కాదు, ఇట్ ఈస్ అట్ ఆల్ ది లెవెల్స్. నేను చూపించినట్టు ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ అక్రాస్ ఆల్ ది లెవెల్స్. కాకపోతే ఏంటంటే డామినెంట్లీ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద యంగ్ స్టూడెంట్స్ అండ్ టీనేజర్స్. బట్ ఏంటంటే వీ హ్యావ్ స్టాటిస్టిక్స్ అట్ ఆల్ ది లెవెల్స్. అంటే మనం డిఫరెంట్ కంట్రీస్లో చూస్తుంటే కనుక ఈ స్టాటిస్టిక్స్ అనేవి వేరీ అవుతూ ఉంటాయి అన్నట్టు. సో దేర్ ఫోర్ ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ యంగ్ స్టూడెంట్స్, బట్ వీ కెన్ సే దట్ ఇట్ ఈస్ అప్లికబుల్ ఫర్ ఎవ్రీబడి.
బట్ మనం ఏంటంటే when somebody is getting addicted అంటే అర్థం ఏంటి, when we can say a person is addicted అనేది మనం తెలుసుకోవాలి. సో ఇందాక మనం అనుకున్నట్టు somebody who is spending more time in a day is called cell phone addiction. And for what purpose? What are the reasons why they spend more time with the cell phones? అలా చాలా రీజన్స్ ఉంటాయి. ది రీజన్స్ ఆర్ వెరీ న్యూమరస్, బట్ దెర్ ఆర్ సమ్ మెయిన్ రీజన్స్. ఏంటంటే జనరలీ ఈ సెల్ ఫోన్తో ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయడం అనేది ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ బిహేవియర్ అడిక్షన్ అంటాం. అంటే మన బిహేవియర్ ఒక పర్టికులర్ ఆస్పెక్ట్ కి స్టిక్ అయింది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ బిహేవియరల్ అడిక్షన్. ఇది సైకాలజిస్ట్ భాషలో, వాళ్ళ లాంగ్వేజ్ లో ఇట్స్ కాల్డ్ బిహేవియర్ అడిక్షన్. మెయిన్ గా రీజన్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ది అవైలబిలిటీ ఆఫ్ అప్లికేషన్. సో మీరు ఇంటర్నెట్ సర్ఫింగ్ అనండి, వాట్సాప్ అనండి, ఆన్లైన్ గేమ్స్ అనండి, దెర్ ఆర్ వెరైటీ ఫంక్షన్స్, డిఫరెంట్ యాప్స్ అనండి, ఆడియో వీడియో చాటింగ్ అనండి, లైక్ స్నాప్చాట్ అనే వీడియో టూల్ కానివ్వండి, సెల్ఫీ తీసుకోవటం అనే కానివ్వండి. బికాస్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ నౌ పీపుల్ స్పెండ్ మోర్ టైమ్ with the cell phone or laptop, which is generally called addiction or internet addiction in general. Okay, so ఇది ఒకటే కాకుండా ఇంకొక రీజన్ ఏమవుతుందంటే the family members who know that there is something going wrong but generally they ignore, or maybe that is more dangerous. That is also one of the factors. అంటే ఏంటంటే ఇంట్లో ఉన్న పెద్దవాళ్ళు they should be aware of these things and warn the younger generation. అదే మనం వార్నింగ్ చేయకపోతే దిస్ మే బికమ్ మోర్ అండ్ మోర్ సీరియస్ ప్రాబ్లమ్. దట్స్ ఎ మీనింగ్. దిస్ ఇస్ వన్ రీజన్. అండ్ సిమిలర్లీ చాలా మంది ఏంటంటే సెల్ ఫోన్ ని ఫ్రీక్వెంట్ గా చెక్ చేసుకుంటారు. అంటే అది రింగ్ అవ్వపోయినా కానీ, అది వైబ్రేట్ అవ్వపోయినా కానీ ఫ్రీక్వెంట్ గా చెక్ చేస్తూ ఉంటారు. ఆ ఫ్రీక్వెంట్ గా చెక్ చేయటం అనేది మన ఎడిక్షన్ గా చెప్పొచ్చు మనం. అంటే జనరల్ గా మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక మెసేజ్ వచ్చినప్పుడు, అంటే ఒక అలారం అలా వచ్చినప్పుడు, లేకపోతే రింగ్ అయినప్పుడు, వైబ్రేట్ అయినప్పుడు చూసుకుంటాం. బట్ ఎప్పటికీ ఇవి లేకపోయినా చూసుకోవటం అనేది ఒక రకమైన ఎడిక్షన్ గా మనం చెప్పొచ్చు. అలాగే ఇంకొక మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే ఈ మోడర్న్ సెల్ ఫోన్స్ లో గేమింగ్, అంటే దీనికి మెమరీ ఎక్కువ ఉంది, తర్వాత దీనికి ప్రాసెసర్ స్పీడ్ ఎక్కువ ఉంది, కాబట్టి దీనిలో చాలా పెద్ద పెద్ద గేమ్స్ కూడా ఈజీగా ఆడొచ్చు అని. దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది ఫీచర్స్ దట్ వి సీ ఇన్ ద మార్కెట్ వెన్ దే ఆర్ సెల్లింగ్ సెల్ ఫోన్. Okay, and the gaming is shown as an important feature of a phone which has a capability of addicting the users. రీసెంట్ గా మనం చూస్తున్నాం యంగర్ జనరేషన్ లో పిల్లలు చాలా మంది ఈ పబ్జి అనే గేమ్ కి బాగా అడిక్ట్ అయి ఉన్నారని. సో జనరల్ గా ఏంటంటే దీస్ ఆర్ ద రీజన్స్ యాక్చువల్లీ వై పీపుల్ గెట్ అడిక్టెడ్ టు సెల్ ఫోన్. సో మనం ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సే సంబడి ఈస్ అడిక్టెడ్ ఆర్ నాట్, వాట్ ఆర్ ది సిమ్టమ్స్ ఆర్ వాట్ ఆర్ ది సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ సెల్ ఫోన్ అడిక్షన్? జనరల్ గా చూస్తే కనుక దీన్ని మనం ఒక రకంగా డిజిటల్ స్ట్రెస్ అని చెప్పొచ్చు. వీ హ్యావ్ గాట్ వేరియస్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ కదా. ఓవర్ వర్క్ లో మనకి స్ట్రెస్ వస్తుంది, తర్వాత మనం అలసిపోతే స్ట్రెస్ ఫీల్ అవుతాం. బట్ దీన్ని మనం డిజిటల్ స్ట్రెస్ అని చెప్పొచ్చు, ఎందుకంటే బికాజ్ యూఆర్ ఎక్స్పోజ్ టు డిజిటల్ వరల్డ్ బై వేరియస్ అప్లికేషన్స్. సో జనరల్ ఏంటంటే సిమ్టమ్స్ ఏంటి అంటే యాంగర్, టెన్షన్, డిప్రెషన్, ఇరిటేషన్, ఇలాంటివి మనం కోపం ఎక్కువ అవటం కానీ, లేకపోతే డిప్రెషన్ లో మూడ్ లోకి వెళ్ళిపోవటం కానీ, ఏమైనా మనం అడిగితే ఇరిటేట్ అవటం కానీ, ఇలా ఎవరైనా చేస్తున్నారంటే దిస్ కుడ్ బి వన్ ఆఫ్ ది సిమ్టమ్స్, సమ్ ఆఫ్ ది సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ సెల్ ఫోన్ అడిక్షన్. అలాగే నో పేషెన్స్, యాంగ్జైటీ, ఎప్పుడు అదుర్దా పడటం, స్లీప్ డిజార్డర్, సరిగా నిద్ర పడకపోవడం, నిద్ర లేకపోవటం, అలాగే ఇండైజెషన్, జీర్ణ వ్యవస్థ సంబంధించిన ఇవి రావటం, గ్యాస్ ఇష్యూస్, నెక్ పెయిన్, ఐ స్ట్రెయిన్, కళ్ళు రెడ్గా మారిపోవటం, ఎప్పుడు నిద్ర వచ్చినట్టు అయిపోవటం, అండ్ నో ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ డే టు డే యాక్టివిటీస్. అంటే ఫర్ టేకింగ్ ఫుడ్, లేకపోతే ఫర్ టేకింగ్ వాటర్, ఆర్ గోయింగ్ అవుట్ ఫర్ సంథింగ్, ఆర్ ప్లేయింగ్, డే టు డే యాక్టివిటీస్ కొన్ని చేయకపోవటం, అండ్ పేరెంట్స్ పిలిచినప్పుడు రాకపోవటం, లేదా ఒకే రూమ్ లో ఉండిపోవటం, నాట్ టేకింగ్ కేర్, అంటే ఎప్పుడు సెల్ ఫోన్ పట్టుకుని ఉండటం, అదే అన్నట్టు. సో నాట్ ఏబుల్ టు పర్ఫార్మ్ వెల్ ఇన్ స్టడీస్ ఆర్ వర్క్. స్టడీస్ అంటే స్టూడెంట్స్ కి, వర్క్ అంటే ఫర్ ద ఎంప్లాయీస్. సిమిలర్లీ లుకింగ్ అట్ ఫోన్ ఎవ్రీవేర్, ఈవెన్ వైల్ వాకింగ్. ఓకే, నడిచేటప్పుడు కూడా పట్టుకుని పోవటం, ఫాల్స్ రింగింగ్, దీన్ని జనరల్ గా రింగ్జైటీ అనే అంటుంటారు. అంటే ఈవెన్ ఇఫ్ ఇందాక చెప్పినట్టు ఈవెన్ ఇఫ్ దేర్ ఇస్ నో రింగ్ అండ్ వైబ్రేషన్, బట్ స్టిల్ అంటే వాళ్ళు చూసుకోవడం కదా, వాళ్ళకి అలా అనిపిస్తుంది అన్నట్టు. దే ఫీల్ దట్ ద ఫోన్ ఈస్ రింగింగ్ ఈవెన్ దో ఇట్స్ నాట్ రింగింగ్, అండ్ దే ఫీల్ ద ఫోన్ ఈస్ వైబ్రేటింగ్ ఈవెన్ దో ఇట్స్ నాట్ వైబ్రేటింగ్. అంటే దట్ కైండ్ ఆఫ్ సైకలాజికల్ ఫీలింగ్ దే గెట్, ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ అలా అన్నట్టు. అలాగే నాట్ సోషల్లీ మింగ్లింగ్ విత్ ఫ్యామిలీ, ఫ్రెండ్స్, అందరితో కలిసి మెలిసి ఉండకపోవటం, నాట్ కేరింగ్ రిలేషన్షిప్స్, సమ్ టైమ్స్ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ రిలేషన్షిప్స్ కానీ,
లేకపోతే పేరెంట్ అండ్ చిల్డ్రన్ రిలేషన్షిప్స్ కానీ, దే ఆర్ నాట్ కేరింగ్, అంటే ఎదురు మాట్లాడటము, తర్వాత వైలెంట్ గా మారటము ఇలాంటి అన్నట్టు. అండ్ ఎక్సెసివ్ యూజ్ ఆఫ్ ఫోన్ అండ్ వైలెంట్ బిహేవియర్ అండ్ బ్యాటరీ, సడన్ గా బ్యాటరీ లో అయితే ఫోన్ విసిరి కొట్టడం ఇలాంటివి. అలాగే నెట్వర్క్ పోతే సడన్ గా వైలెంట్ గా అయిపోవటం, ఫోన్ ని పక్కన పడేయటం ఇలాంటివి అన్నట్టు. దీస్ ఆర్ ది సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ ఎ సెల్ ఫోన్ అడిక్షన్. ఓకే, సో హౌ ఆర్ వి ష్యూర్, అంటే ఈ ఉంటే సెల్ ఫోన్ అడిక్షన్ అనొచ్చా అంటే, హౌ ఆర్ వి ష్యూర్ దట్ దీస్ ఆర్ డ్యూ టు సెల్ ఫోన్ ఓన్లీ అండ్ నాట్ డ్యూ టు అదర్ ప్రాబ్లం, వేరే ప్రాబ్లం కూడా ఇలా ఉండొచ్చా అని ఎందుకు అనుకోకూడదు అంటే, మనం ఎలా టెస్ట్ చేయాలంటే, వీ కెన్ టెస్ట్ విత్ ది విత్డ్రావల్ సిమ్టమ్స్. అంటే విత్డ్రావల్ సిమ్టమ్స్ అంటే ఏం చేయాలంటే, ద సెల్ ఫోన్ అడిక్ట్ విల్ షో అన్ప్రిడిక్టబుల్ రియాక్షన్. ఓకే, ఆర్ సిమ్టమ్ వెన్ యూసేజ్ ఆఫ్ సెల్ ఫోన్స్ ఆర్ విత్డ్రాన్. అంటే మనం ఒక పిల్లల దగ్గర సెల్ ఫోన్ మనం తీసేసుకున్నాము, లేకపోతే ఇంట్లో ఫ్యామిలీ నుంచి సెల్ ఫోన్ తీసుకున్నాము. తీసుకుంటే ఇంతకుముందు నేను చెప్పిన సిమ్టమ్స్ కనిపిస్తున్నాయా సెల్ ఫోన్ తీసుకున్నప్పుడే? తీసుకోకపోతే ఏం లేదు. అంటే సెల్ ఫోన్ తీసుకున్నప్పుడు మాత్రమే వాళ్ళు వైలెంట్ గా ఉంటున్నారా, డిప్రెషన్ లోకి వెళ్ళిపోతున్నారా, లేకపోతే అందరితో కలవట్లేదా అనేది, దీస్ ఆర్ కాల్డ్ విత్డ్రాల్స్. అంటే వెన్ యూ విత్డ్రా ద సెల్ ఫోన్, డూ యూ సీ దోస్ సిమ్టమ్స్, అలాంటివి కనిపిస్తున్నాయి అనేది మనం దాన్ని బట్టి సెల్ ఫోన్ వల్లనే ఇలా జరుగుతుంది అని మనం తెలుసుకోవచ్చు. అలాగే ఒకసారి సెల్ ఫోన్ కనెక్టివిటీ, మొబైల్ నెట్వర్క్ పోయినప్పుడు దే గెట్ ఇరిటేటెడ్, ఫీల్ యాంగ్రీ అనేది. అట్లాగే మనం పిల్లలు ఎక్కువగా గేమ్స్ ఆడుతున్నప్పుడు ఎవరైనా మనం ఆ సెల్ ఫోన్ తీసుకున్నప్పుడు వాళ్ళు ఇరిటేట్ అవ్వటము, లేదా వాళ్ళు వైలెంట్ గా మారటము ఇలాంటివి. అలాగే ప్రతిసారి అంటే మనం టైం రిస్ట్రిక్ట్ చేసాం అనుకోండి, అంటే మీరు ఫోన్ ఎప్పుడు వాడొద్దు, 1 గంటే వాడాలి అని మనం తీసేసుకుంటే, దెన్ దే గెట్ ఇరిటేటెడ్ ఆర్ దే ఫీల్ రిస్ట్రిక్టెడ్. సో ఎప్పుడైతే మనం ఈ సెల్ ఫోన్ టైం ని మనం రిస్ట్రిక్ట్ చేసాం బై సమ్ ఆర్ అదర్ మీన్స్, people show when they show this kind of a symptoms like అంటే యాంగర్ ఇలాంటివి వచ్చినప్పుడు, then we can definitely say it is due to the cell phone only. అంటే these are called withdrawal symptoms అలామని అనుకోవచ్చు. సో వాట్ ఈస్ దట్ వీ కెన్ డూ నౌ, వాట్ ఆర్ ద మెజర్స్ టు అవాయిడ్ సెల్ ఫోన్ అడిక్షన్? ఓకే, అంటే ఇవి రకరకాలు ఉంటాయి, కొన్ని మనం చేసుకోవాలి, కొన్ని వేరే వాళ్ళు చేయాలి, ఇలా ఉంటుంది అన్నట్టు. సో సెల్ ఫోన్ క్రియేషన్ బేసికలీ ఇట్ క్రియేట్స్ ఎ వెరీ బ్యాడ్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ఓవరాల్ లివింగ్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్. ఇక్కడ మన లైఫ్ స్టైలే మారిపోతుంది కాబట్టి, ఇది మన లైఫ్ మీద చాలా బ్యాడ్ ఇంపాక్ట్ చూపిస్తుంది. కాబట్టి ఏమేమి మనం ఫాలో అవ్వచ్చు అంటే, కొన్ని సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ ఉండాలి. అవి ఏంటంటే, ఒకటి స్విచ్ ఇట్ ఆఫ్. అంటే ది ఓన్లీ వే టు స్టాప్ యూజింగ్ సెల్ ఫోన్ ఇస్ టు స్విచ్ ఇట్ ఆఫ్ అండ్ యూజ్ ఓన్లీ వెన్ నీడెడ్. ఇది ఒకటి, అంటే సెల్ఫ్ కంట్రోల్ అన్నట్టు. అంటే ఇట్స్ పెయిన్ఫుల్ ఇన్ ద బిగినింగ్, జనరల్ గా అడిక్ట్ అయ్యారు కాబట్టి, బట్ ఓవర్ ది టైమ్ అంటే మనం కంట్రోల్ చేసుకోగలిగితే స్లోలీ వీ కెన్ ఓవర్కమ్ సెల్ ఫోన్ అడిక్షన్. ఇది ఒకటి. అలాగే మన సెల్ ఫోన్ లో విల్ హ్యావ్ సో మెనీ యాప్స్, అన్నెసరీ యాప్స్. ఒకసారి ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉండి లోడ్ చేస్తుంటాము. సో కాబట్టి ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు రిమూవ్ ఆల్ దోస్ అన్నెసరీ యాప్స్. అంటే అన్నెసరీ మనం విల్ గెట్ ప్రొవోక్ టు యూజ్ దమ్. కాబట్టి ఏవైతే మనకు అవసరమో అవే మనం పెట్టుకోవటం బెటర్. సిమిలర్లీ ఏంటంటే, ఒకసారి ఈ సెల్ ఫోన్ అడిక్ట్ అయిన వాళ్ళు దే ఆల్సో యూజ్ దర్ ఇన్ ద బాత్రూమ్స్. కీప్ దిస్ బాత్రూమ్ సెల్ ఫోన్ ఫ్రీ. అంటే సమ్హౌ మనం కాషియస్ గా ఉంటే మనం వి షుడ్ నాట్ క్యారీ ది సెల్ ఫోన్ టు బాత్రూమ్. దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది weird habit that we find in youngsters. They carry cell phone even to the bathroom. And of youngsters, even adults also they carry for various reasons. Similarly, do not keep cell phone in the bedroom as much as possible. Okay, there are some of things which you can do on our own control. Similarly, stop caring about a cell phone, instead the care for the people. మాట్లాడటం, ఇంట్లో వాళ్ళ గురించి తెలుసుకోవటం, ఇవన్నీ మింగిల్ అవటం అనేది చేయొచ్చు. ఇంటరాక్టింగ్ విత్ ద పీపుల్, ట్రై టు ఇంటరాక్ట్ విత్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్. అలాగే దిస్ విల్ రిడ్యూస్ ద స్ట్రెస్ యూజింగ్ సెల్ ఫోన్. అలాగే టాకింగ్ టు సమ్ వన్ ఆఫ్ ద ఎఫెక్టివ్ వేస్. ఇవన్నీ కొన్ని మనం ఈ మెజర్స్ మనం చేయగలిగితే వీ కెన్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ అవాయిడ్ ది సెల్ ఫోన్ అడిక్షన్. బట్ ఇది బియాండ్ సమ్ లిమిట్ వెళ్తే కనుక, వాట్ ఈస్ ద ట్రీట్మెంట్? ఓకే, సెల్ ఫోన్ అడిక్షన్ కెనాట్ బి ట్రీటెడ్ ఈజీలీ. చాలా మంది సైకాలజిస్ట్ కూడా చెప్తారు, వీ కెనాట్ ట్రీట్ ఈజీలీ. ఎందుకంటే చాలా మంది చాలా వైలెంట్ గా మారిపోతారు టూ మచ్ ఆఫ్ అడిక్షన్ వల్ల. అండ్ ఆల్సో దెర్ ఆర్ నో అప్రూవ్డ్ మెడికల్ ట్రీట్మెంట్స్. కేస్ టు కేస్ బేసిస్ మీద సైకాలజిస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. అందరికీ ఒకే రకమైన ట్రీట్మెంట్ ఉంది. వాళ్ళ ఏజ్ని బట్టి, వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ని బట్టి, వాళ్ళ ప్రొఫైల్ అండ్ వర్కింగ్ లేదా స్టూడెంట్ అని బట్టి సైకాలజిస్ట్ వాళ్ళకున్న అనుభవంతో దే యాక్చువల్లీ అప్లై డిఫరెంట్ ట్రీట్మెంట్. అండ్ ట్రీట్మెంట్ డజంట్ ఆల్వేస్ మీన్స్ గివింగ్ మెడిసిన్స్. వాళ్ళు కౌన్సిల్ చేస్తారు, ముందు ఇది ఫాలో అవ్వమని చెప్తారు, ఆ తర్వాత కుదరకపోతే మెడిసిన్స్ ఇస్తారు, ఇలా జరుగుతాయి అన్నట్టు. ఓకే, సో సాధ్యంత వరకు ఏంటంటే సెల్ఫ్ ట్రీట్మెంట్ అనేది బెటర్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్టాప్ సమ్ హ్యాబిట్స్, యూ హ్యావ్ టు థింక్ అండ్ డూ సెల్ఫ్ ట్రీట్మెంట్. ఇంతకుముందు
స్లైడ్లో చూపించినట్టుగా కొన్ని మనం ఓన్గా రిస్ట్రిక్షన్స్ పెట్టుకోవాలి. అలాగే వీ కెన్ సెట్ టైమ్ లిమిట్స్ టు స్టాప్ ఎక్సెసివ్ యూస్. కొన్ని టైం లిమిట్స్ పెట్టిన ఆ టైం ప్రకారం వాడుకోవాలి. ఇవన్నీ వర్కౌట్ కాకపోతే కనుక అఫ్ కోర్స్ ఇంకా దీని గురించి చాలా మనం చెప్పుకోవచ్చు, బట్ మనకున్న టైంలో ఐ థాట్ దీస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్. సో ఇవన్నీ వర్కౌట్ కాకపోతే దెన్ యూ హ్యావ్ టు కన్సల్ట్ ఎ సైకియాట్రిస్ట్. ఇంకా దాని వాళ్ళు దే డూ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ స్మార్ట్ ఫోన్ అడిక్షన్ థెరపీ అనేది దే విల్ అప్లై. వాళ్ళు యూజువల్లీ ఏంటంటే ఈ కౌన్సిలింగ్ ఇవన్నీ కూడా వర్కౌట్ కాకపోతే వాళ్ళు దే హ్యావ్ సెవరల్ సిట్టింగ్స్. ఇది ఒక సిట్టింగ్తో అవ్వదు, మేబీ ఎవ్రీ వీక్ 2 times, ఎవ్రీ వీక్ 1 time వెళ్ళి వాళ్ళకి అప్డేట్ చేస్తూ ఉండాలి, డైరీలో రాస్తుండాలి మనం ఏం చేసాము, మన అంటే కొంత ఇంప్రూవ్మెంట్ కనిపించలేదా అని. వాట్ ఎవర్ సైకియాట్రిస్ట్ ఏ సజెషన్స్ ఇస్తారో అవన్నీ మనం ఫాలో అయ్యి మనం డైరీలో రాసి అప్డేట్ చేస్తుండాలి డాక్టర్ గారికి. సో ఇవన్నీ కూడా కుదరకపోతే అంటే దే మే ప్రిస్క్రైబ్ సమ్ టాబ్లెట్స్, మెయిన్గా హార్మోన్ రిలీజ్ టాబ్లెట్స్ అని ఉంటాయి. మనకేంటంటే మనం హ్యాపీగా ఉంటే కొన్ని రకాల హార్మోన్స్ రిలీజ్ అవుతాయి. దానిలో డోపమైన్ అనేది ఒకటి, తర్వాత ఇంకొకటి సెరోటిన్ అనేది ఒకటి, తర్వాత ఎండోర్పిన్ అనేది ఒకటి, ఇంకోటి ఇలా కొన్ని హార్మోన్స్ ఉంటాయి. ఆస్ట్రోసిన్ అనే ఒక ఈ హార్మోన్స్. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఇవన్నీ హ్యాపీ హార్మోన్స్ అంట. అంటే మనం ఎవరైనా సహాయం చేసినప్పుడు కానీ, మన ఇష్టాన్ని బుక్ చదువుకున్నప్పుడు కానీ, లేదా మనం బాగా హ్యాపీగా ఫీల్ అయినప్పుడు కానీ ఇలాంటి హార్మోన్స్ కొన్ని రిలీజ్ అవుతూ ఉంటాయి. సో డాక్టర్స్ ఏం చేస్తారంటే ఇలాంటి హార్మోన్స్ రిలీజ్ కొన్ని రకాల టాబ్లెట్స్ ఇస్తుంటారు. ఇదే కాకుండా వాళ్ళ అనుభవాన్ని బట్టి ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ ఆ పర్టికులర్ పర్సన్కి అవసరం అవుతుందో ఆ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చి వాళ్ళు ఈ సెల్ ఫోన్ అడిక్షన్ నుంచి తప్పించడానికి ట్రై చేస్తారు. కాబట్టి ఇప్పుడు మనం మెయిన్గా యంగర్ జనరేషన్ బాగా ఎడిక్ట్ అవుతున్నారు అనుకుంటున్నాం కాబట్టి వీ ఆల్వేస్ హ్యావ్ టు కీప్ అన్ ఐ ఆన్ ద కిడ్స్. ఇంట్లో ఉన్న పిల్లల మీద మనం కొంచెం ఒక కన్ను పెట్టి వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అనేది మనం గమనిస్తూ ఉండాలి. సో దానికి ఏంటంటే మనం కొన్ని చేస్తూ ఉండాలి. అంటే వీ హ్యావ్ టు వాచ్ చిల్డ్రన్ వెన్ యూజింగ్ సెల్ ఫోన్. ఇలా సెల్ ఫోన్స్ కానీ, ల్యాప్టాప్స్ కానీ, ఆర్ ఐప్యాడ్స్ కానీ వెన్ దే ఆర్ యూజింగ్, నౌ అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ టు వాచ్ దెమ్. అండ్ ఒకసారి మనం స్ట్రిక్ట్గా వాళ్ళకి చెప్పాల్సి వస్తుంది. వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ఓన్లీ వెన్ ఎవ్రీవన్ ఈజ్ అరౌండ్. అంటే అందరూ ఉన్నప్పుడే నువ్వు వాడాలి, అంతేగాని నువ్వు ఒక రూమ్లోకి వెళ్ళి క్లోజ్ రూమ్లోకి వెళ్ళి వాడొద్దు అని. సమ్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్ వీ హ్యావ్ టు టెల్ దెమ్. అండ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ టు ఎడ్యుకేట్ దెమ్ విత్ ద బ్యాడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్. ఓకే, అంటే వీ హ్యావ్ టు స్పెండ్ మోర్ టైమ్ విత్ దెమ్. అండ్ దెన్ టీవీ రిపోర్ట్స్ కానీ, న్యూస్ పేపర్ రిపోర్ట్స్ కానీ, ఎలాంటి ఎప్పుడైతే మనం ఇలా సెల్ ఫోన్ అడిక్ట్ అయ్యి ఇలా అయిపోయారని మనం అప్పుడు న్యూస్లో చూస్తుంటాం కదా, అవన్నీ వాళ్ళకి మనం చెప్పి ఎడ్యుకేట్ చేస్తుండాలి. అండ్ వీల్ టెల్ దెమ్ ది ఇంటర్నెట్ మిస్యూజ్, అబ్యూస్లో ఏమేమి జరుగుతాయి, ఈ సైబర్ క్రైమ్స్ అని ఎలా జరుగుతాయి ఇంటర్నెట్లో, ఇవన్నీ వీ హ్యావ్ టు టెల్ దెమ్ సో దట్ దే విల్ బీ కేర్ఫుల్. ఇలాంటివి మనం ఓపెన్గా చెప్తుండాలి. అలాగే ఆల్సో ఇంకోటి ఏం చేయాలంటే వీ షుడ్ ఎంగేజ్ దెమ్ ఇన్ ఫ్యామిలీ వర్క్స్. ఎప్పుడైతే వాళ్ళు ఫోన్తో ఎక్కువ ఉన్నారో వాళ్ళని ఫోన్ నుంచి కొంచెం దూరంగా పెట్టడానికి వీ షుడ్ టేక్ దెమ్ ఫర్ పిక్నిక్స్ ఆర్ వీ వుడ్ ఎంకరేజ్ దెమ్ టు ప్లే గేమ్స్. అలాగే ఫ్రెండ్స్తో ఆడుకోమని చెప్పాలి. ఇలాగ లేదా పక్కింటి వాళ్ళతో ఇలా, అంటే వాళ్ళకి ఏవైతే ఇష్టమో వీ షుడ్ అంటే వాళ్ళ దానివల్ల టైం వేస్ట్ చేస్తున్నారు చదవట్లేదు అనే దానికంటే వీ షుడ్ యాక్చువల్లీ encourage them to involve in some other work so that they don't spend more time with the cell phone. Alage we have to be sure that we are open and we should have a very fruitful ongoing conversation with the children. అంటే మనం చాలా ఓపెన్గా ఉండాలి. అంటే వాళ్ళ మీద ఏదో మనం స్పైయింగ్ చేస్తున్నాం, వాళ్ళని ఏదో వాళ్ళకి తెలియకుండా మనం వాళ్ళని మానిటర్ చేస్తున్నామని అలా ఉంటే వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళు ఇంకొక వే ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు. మనం మానిటర్ చేస్తామని వాళ్ళకి తెలుస్తుంది కాబట్టి. సో దే విల్ ట్రై టు ఫైండ్ సమ్ క్లవర్ వర్క్ అరౌండ్స్. ఇంకో రకంగా అంటే మనం లేని టైంలో వాడటము, లేకపోతే ఫ్రెండ్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి వాడటము, ఇలాంటివి చేస్తుంటారు. అందుకని వీ హ్యావ్ టు బి వెరీ క్లియర్, ఓపెన్గా ఉండాలి. మన వాళ్ళ మీద ఏదో గూఢచారిలాగా చేస్తున్నామనే ఆ భావన వాళ్ళలో ఉండకూడదు. చాలా ఫ్రెండ్లీగా, ఓపెన్గా వాళ్ళతో ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేసి ఇవన్నీ మనం మాట్లాడితే కంటే వాళ్ళు డెఫినెట్గా అర్థం చేసుకుంటారు. ఎస్పెషల్లీ ఇప్పుడు మనకు చాలా స్మార్ట్ ఫోన్స్ వస్తున్నాయి కాబట్టి టీనేజర్స్ అయినా, అడల్ట్స్ అయినా కానీ, పెద్దవాళ్ళు అయినా కానీ ఇంటర్నెట్కి ఏంటంటే ఈజీ యాక్సెస్ ఉంది. ఈజీ యాక్సెస్ అంటే ఏంటి, దెర్ ఆర్ వేరియస్ సార్ట్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఇంటర్నెట్లో ఉంటాయి. గుడ్ థింగ్స్ ఉంటాయి, బ్యాడ్ థింగ్స్ ఉంటాయి, ఈవెన్ పోర్న్ అంటే చూడకూడని కంటెంట్ ఉంటుంది, వినకూడనే ఉంటాయి, ఇవన్నీ అన్నట్టు. ఇట్స్ ఎ ఫ్రీ యాక్సెస్ నవ్ డేస్. కాబట్టి మనం చాలా ఇంటర్నెట్ రీసెర్చ్ స్టడీ చేస్తే స్టడీస్ హ్యావ్ కన్ఫర్మ్ దర్ ఇస్ అ పాజిటివ్ కోరిలేషన్ బిట్వీన్ చైల్డ్స్ ఎక్స్పోజర్ టు పోర్నోగ్రఫీ అండ్ అగ్రెసివ్ బిహేవియర్. అంటే ఈ స్టడీస్ లో తేలింది, ఎప్పుడైతే ఈ పోర్నోగ్రఫీ కంటెంట్, అడల్ట్ కంటెంట్, సెక్షువల్ కంటెంట్ ఎప్పుడైతే పిల్లలు చూస్తారో వాళ్ళ బిహేవియర్ కొంచెం అగ్రెసివ్ గా అవుతుంది అనేది కొన్ని స్టడీస్ లో తేలింది అన్నట్టు. సో దేర్ ఫోర్ అండ్ ఆల్సో అంటే దెన్ వీ కెన్ ఆస్క్ క్వశ్చన్ వై వెబ్సైట్స్ పోస్ట్ సచ్ కంటెంట్. అంటే వెబ్సైట్స్ డోంట్ ఎన్ఫోర్స్ స్ట్రిక్ట్ రూల్స్ టు బ్లాక్ పోర్న్ ఫర్ చిల్డ్రన్.
It all comes down to your parents and their willingness to prevent it. ఏంటంటే these rules are different in different countries. Okay, సో అన్ని కంట్రీస్ లో ఇలాంటి రూల్స్ యూనిఫామ్ గా లేవు. అండ్ ఆల్సో దెర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ ప్రైవసీ యాక్ట్ అని, అలాగే చిల్డ్రన్ అబౌవ్ 18 years అయితే దే షుడ్ నాట్ బి రిస్ట్రిక్షన్ అని రకరకాలుగా ఉండటం వల్ల దెర్ ఇస్ సచ్ కంటెంట్ అవైలబుల్ ఆన్ ద ఇంటర్నెట్. ఓకే, సో అవన్నీ మనం స్లోగా తెలుసుకుందాము. సో దేర్ ఫోర్ నౌ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ దెర్ ఇస్ అ పాజిటివ్ కొరిలేషన్. ఎప్పుడైతే పిల్లలు ఇలాంటి కంటెంట్ కి ఎక్స్పోజ్ అయ్యారో దెన్ వాళ్ళు అగ్రెసివ్ గా బిహేవియర్ అవడానికి ఛాన్స్ ఉంది అన్నట్టు. ఓకే, బట్ ఎనీవే we can't stop them from using smartphone, but we can take some measures. కొన్ని ప్రికాషన్స్ మనం తీసుకోవచ్చు. ఓకే, అవి కొన్ని చెప్తాను నేను, బట్ ప్రాక్టికల్గా డెమాన్స్ట్రేట్ చేయడానికి మనకి ఈ స్లాట్లో టైం లేదు. అంటే ప్రాక్టికల్ నేను సెల్ ఫోన్ ఓపెన్ చేసి ఇలా చేయండి అని చెప్పడానికి అంత టైం లేదు కాబట్టి, బట్ ఐ విల్ షో యూ దోస్ స్టెప్స్. ఏం చేయొచ్చో నాకు తెలిసినంత వరకు ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దోస్ స్టెప్స్. యూ కెన్ ఫాలో దోస్ స్టెప్స్. అంటే ఇలాంటి పోర్న్ కంటెంట్ బ్లాక్ చేయడానికి, లేకపోతే అడల్ట్ కంటెంట్ ఎలా బ్లాక్ చేయొచ్చు స్మార్ట్ ఫోన్స్ లో, టాబ్లెట్ లో, డెస్క్టాప్, ల్యాప్టాప్ లో ఎలా చేయొచ్చు, దీస్ థింగ్స్ ఐ విల్ డిస్కస్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్. ఓకే, ఒక క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఇన్ ది కరెంట్ టెక్నాలజికల్ వరల్డ్, అంటే నవ్ డేస్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అని, డ్యూ టు కోవిడ్, ఎలా అయినా కానీ ఇట్ ఈస్ బికమింగ్ ఎసెన్షియల్ టు యూస్ టాబ్లెట్, ల్యాప్టాప్, మొబైల్ ఫోన్స్. తప్పనిసరి అవుతుంది మనకి ఫర్ క్లాస్ అసైన్మెంట్స్, ప్రాజెక్ట్స్ ఎక్సెట్రా. ఇన్ దీస్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ హౌ డూ యూ ప్రివెంట్ టీన్స్ నాట్ గెటింగ్ అడిక్టెడ్ టు సెల్ ఫోన్? ఇది మన కామన్ గా మన మైండ్ లో వచ్చే క్వశ్చన్, ఎలా చేయొచ్చు అనేది. దానికని అంటే ఎస్, ఇట్ ఈస్ ట్రూ దట్ సమ్ టైమ్స్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ఎవిటబుల్. మనం ఇవి వాడక తప్పదు బికాస్ ఆఫ్ ది కరెంట్ సెవరల్ సిచ్యువేషన్స్. బట్ హౌఎవర్ ఏంటంటే వీ హ్యావ్ సమ్ స్టెప్స్ వీ కెన్ ఫాలో అండ్ దెన్ రిస్ట్రిక్ట్ దెమ్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్. అండ్ వీ హ్యావ్ టు ఎడ్యుకేట్ అండ్ టాక్ ఓపెన్లీ అబౌట్ ద బెనిఫిట్స్ అండ్ పొటెన్షియల్ ఫిట్ ఫాల్స్ ఆన్ ది స్క్రీన్ టైం. అంటే ఎక్కువగా స్క్రీన్ టైం అంటే ఎక్కువ స్పెండ్ టైం చేస్తే ఏమవుతుంది అనేది మనం ఓపెన్ గా పిల్లలతో డిస్కస్ చేయాలి. అది ఎలా ఉండాలంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ లెక్చరింగ్, ఓకే, అండ్ గెట్ నెగటివ్ పాయింట్స్ ఫ్రమ్ దెమ్ ఓన్లీ. అంటే ఒకసారి ఏంటంటే మనం చెప్పే బదులు వాళ్ళనే అడగాలి మనం. అంటే నువ్వు సెల్ ఫోన్ వాడుతున్నావు కదా, యు ఆర్ యూజింగ్ ఫర్ సో మెనీ డేస్, ఆర్ న్యూస్ పేపర్ చూస్తున్నావు కదా, వాట్ డూ యూ థింక్, వాట్ ఆర్ ద నెగటివ్, అంటే పిల్లల్ని అడగాలి వాట్ డూ యూ థింక్ ద నెగటివ్ ఎఫెక్ట్స్. నువ్వు చెప్పు సెల్ ఫోన్ వాడితే ఏమవుతుంది అని. కొంతమంది పిల్లలు చెప్తారు వాటి వల్ల కళ్ళు పాడైపోతాయని, సైట్ ఎక్కువ అవుతుందని, ఆర్ దే విల్ సే ఓకే, దే విల్ సే గేమ్స్ ఎక్కువ ఆడితే ఎడిక్ట్ అయిపోతారని. దే ఆర్ అవేర్ యాక్చువల్లీ బికాస్ ది కరెంట్ జన్ చిల్డ్రన్ ఆర్ వెరీ వెరీ క్లవర్. సో దే నో దట్ దే విల్ కమ్ అవుట్. సో అలా మనం వాళ్ళ నుంచే కొన్ని పాయింట్స్ రాబట్టి మనం ఓకే వీటన్నిటికీ దెన్ వీ షుడ్ టెల్ దెమ్ ఓకే వీ హావ్ టు సెట్ సమ్ బౌండరీస్ ఫర్ యువర్ బెనిఫిట్ ఓన్లీ, అలా చెప్పగలుగుంటారు మనం. ఓకే, అండ్ మానిటర్ ది యూజ్ యాజ్ ఎ ఫ్యామిలీ. ఓకే, డిసైడ్ ద స్క్రీన్ ఫ్రీ జోన్స్. అంటే ఏంటంటే మనం అన్నం తినేటప్పుడు ఫోన్స్ వాడద్దు, డిన్నర్ టైం దగ్గర వీ డోంట్ యూస్ ఫోన్స్, అలాగే బెడ్రూమ్ లో లెట్స్ నాట్ యూస్ ఫోన్స్ అని, ఇలా మనం కొన్ని రూల్స్ పెట్టుకోవాలి ఇంట్లో. ఓకే, విచ్ ఆర్ కాల్డ్ స్క్రీన్ ఫ్రీ జోన్స్. ఓకే, అండ్ అలాగే కొన్ని యాప్స్ కూడా ఉన్నాయి దీనికి, డీఅడిక్ట్ చేయడానికి కొన్ని యాప్స్ కూడా ఉన్నాయి. బట్ సమ్ పీపుల్ ఆల్సో కెన్ యూజ్. అంటే ఆ యాప్ ఏం చేస్తుందంటే ఆ యాప్ లో మనం యాక్టివేట్ చేసినప్పుడు మనం కొన్ని టైం సెట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, మై టైమ్ ఈజ్ ఓన్లీ 20 minutes అని. 20 minutes అవగానే ఆ యాప్ రిమైండ్ చేస్తుంది 20 minutes అయింది, యూ ప్లీజ్ క్లోజ్ అని, అలా అన్నట్టు. లేదా 20 minutes అవగానే ఆ అప్లికేషన్ క్లోజ్ అయిపోతుంది. సో ఇలా కొన్ని యాప్స్ కూడా అవి కూడా వాడచ్చు. దెన్ ఈ మధ్య ఐటీ కంపెనీస్ లో ఎక్కువ స్క్రీన్ వాళ్ళు ఐటీ కంపెనీస్ లో వాడతారు. కాబట్టి కొన్ని అఫీషియల్ గా తప్పదు కాబట్టి దే హావ్ కమ్ అప్ విత్ డిఫరెంట్ ఇన్నోవేటివ్ డిజైన్ ఆఫ్ చైర్స్. ఆ చైర్ ఎలా ఉంటుందంటే కొంత టైం అవగానే చైర్ మనం కూర్చుంటాం కదా కింద, అది కొంచెం ఇట్లా వైబ్రేట్ అవుతుంది. అంటే మనకు రిమైండ్ చేస్తుంది ఓకే హాఫ్ అన్ అవర్ అయింది, మీరు స్క్రీన్ చూస్తుండి, ఓకే యూ హ్యావ్ టు స్టాండ్ అప్ అండ్ వాక్ ఫర్ 5 minutes అండ్ కమ్ బ్యాక్ అని. ఓకే, అయినా కానీ పట్టించకుండా వర్క్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, ఒక అలారం వస్తుంది అన్నట్టు. ఓకే, ఇంకా తెలివి కొంతమంది ఏం చేశారంటే ఆ చైర్ ఇంకా ఇంటెలిజెంట్ గా తయారు చేశారు. అదేంటంటే కింద నుంచి పొడుస్తూ ఉంటుంది అది. సో అప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళు లేవక తప్పదు అన్నట్టు. సో ఇలా దే ఆర్ యాక్చువల్లీ ఫైండింగ్ డిఫరెంట్ ఇన్నోవేటివ్ వేస్ సో దట్ వీ డోంట్ స్పెండ్ మోర్ టైమ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ది ల్యాప్టాప్. ప్రొఫెషనల్స్ చెప్తున్నాను నేను. సో అలా దేర్ ఆర్ వేరియస్ వేస్. ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ వీ నీడ్ ఎ పాజిటివ్ అవుట్లుక్ దట్ ఐ షుడ్ రిస్ట్రిక్ట్ మై టైమ్ ఆఫ్ ది స్క్రీన్ అని ఉండాలి. ఓకే, సో కొంతమంది పెద్దవాళ్ళు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టీవ్ జాబ్స్ మీరు ఏనే ఉంటారు, హీ డిడ్ నాట్ అలౌ హిస్ కిడ్స్ టు యూజ్ ఐప్యాడ్. అలాగే బిల్ గేట్స్, మెలిండా గేట్స్ వాళ్ళు దే డిడ్ నాట్ లెట్ దేర్ చిల్డ్రన్ హ్యావ్ ఫోన్ అంటిల్ దే ఆర్ 14 years వరకు వాళ్ళకి ఫోన్స్ ఇవ్వలేదట వాళ్ళు. అంటే దే నో దట్ దీస్ ఆర్ ది థింగ్స్. ఓకే, సో ఇవన్నీ చూస్తుంటే ఈజ్ దేర్ సంథింగ్ కాల్ ఇంటర్నెట్ సెన్సార్షిప్ అనేది ఉందా, అంటే ఇవన్నీ మనమే పెట్టుకోవాలా, అంటే గవర్నమెంట్ చేయలేదా అని ఉంటే కనుక దట్స్ కాల్డ్ ఇంటర్నెట్ సెన్సార్షిప్ అంటాం మనం. అంటే ఇంటర్నెట్ సెన్సార్షిప్ అంటే ఇట్స్ ఎ కంట్రోల్ టు ఆర్ సపరేషన్ ఆఫ్ వాట్ కెన్ బి యాక్సెస్డ్, వాట్ కెనాట్ బి వాట్ కెన్ బి యాక్సెస్, వాట్ కెన్ బి పబ్లిష్డ్, వాట్ కెన్ బి వ్యూడ్, మనం ఏం చూడొచ్చు, ఏమి యాక్సెస్ చేయొచ్చు, దీని మనం సెన్సార్షిప్ అంటాం.
ఓకే, సో దీనికి ఏంటంటే డిఫరెంట్ లెవెల్స్ లో రెగ్యులేటర్స్ అనేవి ఉన్నాయి. ఓకే, సో మన జనరల్ గా ఏంటంటే వీ మే ఎంగేజ్ ఇన్ సెల్ఫ్ సెన్సార్షిప్ ఫర్ మోరల్, రిలీజియస్ ఆర్ బిజినెస్ రీజన్స్. ఇండివిజువల్స్ కానీ ఆర్గనైజేషన్ కానీ అంటే మనకు మన ఓన్ సెన్సార్షిప్ పెట్టుకోవాలి. ఇందా నేను చెప్పినట్టు కొన్ని ట్యాబ్స్ పెట్టుకోవటం, కొన్ని కంట్రోల్స్ పెట్టుకోవటం, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ సెల్ఫ్ సెన్సార్షిప్. మనకు మనం మన ఇంట్లో కానీ, మన ఆర్గనైజేషన్ లో కానీ, మన ఫ్యామిలీలో కానీ మనం కొన్ని స్టెప్స్ ఫాలో అయితే దట్ ఈస్ కాల్డ్ సెల్ఫ్ సెన్సార్షిప్. దిస్ ఫర్ ఆన్ అవర్ ఓన్ యాజ్ ఎ మోరల్ వాల్యూ, యాజ్ ఎథిక్స్, అలా అన్నట్టు. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ సెల్ఫ్ సెన్సార్షిప్. ఆర్ censorship also can be due to various reasons, societal reasons అని, తర్వాత ఫియర్ ఆర్ లీగల్ అదర్ కాన్సిక్వెన్సెస్ కానీ మనం పెట్టుకోవచ్చు అన్నట్టు. ఓకే, బట్ ఈ ఇంటర్నెట్ సెన్సార్షిప్ అనేది ఏంటంటే యాజ్ ఫర్ ద గవర్నమెంట్ ఈస్ కన్సర్న్ కంట్రీ టు కంట్రీ వేరీ అవుతుంది. ఇందాక నేను చెప్పినట్టు ఓకే, మోస్ట్ డెమోక్రటిక్ కంట్రీస్ హ్యావ్ మోడరేట్ ఇంటర్నెట్ సెన్సార్షిప్. మనం ఫుల్ గా చేయడానికి లేదు, ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ యాక్చువల్లీ కమ్స్ అండర్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ రైట్ టు ప్రైవసీ అని ఉంటుంది. అంటే 18 years ఏజ్ దాటితే ఐ షుడ్ హ్యావ్ అ రైట్ టు వ్యూ సంథింగ్ అని, యాక్సెస్ సంథింగ్ అని, ఇలా కొన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి అన్నట్టు. సో అందువల్ల ఏంటంటే కంప్లీట్ గా మనం సెన్సార్షిప్ చేయలేము, బట్ ఇవి కూడా యాజ్ ఎ కంట్రీ టు కంట్రీ వేరీ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యుఎస్ లాంటి కంట్రీస్ లో చాలా ఓపెన్ గా ఉంటుంది అక్కడ, సో అక్కడ మనం కొన్ని రిస్ట్రిక్షన్స్ పెట్టలేము. అలాగే మన కంట్రీలో మనం కొన్ని పెట్టుకోవచ్చు అలా అన్నట్టు. సో దేర్ ఫోర్ ఇవి చాలా జనరల్ గా వేరీ అవుతుంటాయి. దట్ ఏంటంటే ఆల్ దీస్ ఇంటర్నెట్ సైట్స్ ఏంటంటే దే హ్యావ్ స్పెషల్ పర్మిషన్ ఫ్రమ్ ద గవర్నమెంట్, బికాస్ సి ద కంటెంట్ ఈస్ పోస్టెడ్ ఫర్ అడల్ట్స్. ఆ కంటెంట్ పిల్లలు చూస్తే మనం ఏం చేస్తాము, మనం వీ ఓన్లీ హ్యావ్ టు కంట్రోల్. బట్ వాళ్ళు మనం యూ కాంట్ పుట్ ద కంటెంట్ అని మనం వాళ్ళని డిక్టేట్ చేయలేము, ఎందుకంటే దే హావ్ యాక్చువల్లీ పోస్టెడ్ ది కంటెంట్ ఫర్ సంబడి ఎల్స్. అడల్ట్స్ కోసం పెట్టాము మేము అంటారు, వీ హ్యావ్ లైసెన్స్ అని చెప్తారు వాళ్ళు. సో దేర్ ఫోర్ అంటే ఇట్స్ అ బిగ్ డిబేటబుల్ టాపిక్, అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ అవర్ ఓన్ మెజర్స్, అండ్ ఆల్సో అట్ డిఫరెంట్ లెవెల్స్ గవర్నమెంట్ ఆల్సో టేక్ సమ్ మెజర్స్. దెర్ ఆర్ సమ్ ఐటీ లాస్ అనేవి ఉన్నాయి, తర్వాత చెప్తాను నేను అవి. సో టు ద ఎక్స్టెంట్ పాసిబుల్ వాళ్ళు కూడా చేస్తున్నారు. అండ్ జనరల్లీ ఏంటంటే ఈ సర్వే చేస్తే ఇంతకుముందు ఇంటర్నెట్ యూజర్స్ ని వెదర్ వీ షుడ్ హ్యావ్ ఎనీ రిస్ట్రిక్షన్ ఆర్ నాట్ అని చేస్తే కనుక 71% రెస్పాండర్స్ ఏమన్నారంటే సెన్సార్షిప్ ఉండాలి, ఏదో ఒక ఫామ్ లో ఉండాలని చాలా మంది అన్నారు. 83% ఏమన్నారంటే యాక్సెస్ టు ఇంటర్నెట్ షుడ్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎ బేసిక్ హ్యూమన్ రైట్ అని కొంతమంది ఆర్గ్యూ చేశారు. సో అలా అన్నట్టు. సో దెర్ ఆర్ వేరియస్ డిఫరెంట్ ఒపీనియన్స్ గివెన్ బై ది పీపుల్ హూ ఆర్ యూజింగ్ ద ఇంటర్నెట్. అలాగే గవర్నమెంట్ ఏజెన్సీస్ హ్యావ్ వేరియస్ టూల్స్. ఎందుకంటే మన ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ తీసుకునేటప్పుడు మన మొబైల్ కానీ, ల్యాప్టాప్ కానీ, డెస్క్టాప్ కానీ, ఆఫీస్లో కానీ మన ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ని కాంటాక్ట్ చేస్తాం. అంటే బిఎస్ఎన్ఎల్ కానీ, జియో కానీ, టాటా కానీ, ఐడియా కానీ, దీస్ ఆర్ ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ అంటాం, ఐఎస్పీస్. సో వాళ్ళు కూడా కొంత రిస్ట్రిక్షన్, వాళ్ళ దగ్గర స్పెషల్ డివైస్ వాళ్ళు కూడా కొంత రిస్ట్రిక్షన్ పెడుతుంటారు. ఓకే, అలాగే మనం కూడా మన సెల్ ఫోన్స్, ల్యాప్టాప్స్ కూడా కొన్ని రిస్ట్రిక్షన్ పెట్టుకోవాలి. వాటి గురించి నేను ఇప్పుడు మాట్లాడతాను. Okay, so we'll try to they try to overcome put restriction on internet freedom. Everything internet freedom కావాలంటారు, we need to have some put some barriers on the usage of the internet. Okay, so ఒక క్వశ్చన్ ఇప్పుడు ఏంటంటే can we prevent misuse of laptops or mobiles? Okay, ఇందాక నేను అన్నట్టు we have some measures. We should have some restriction, especially when we are giving cell phones to the children. Can we put some restriction? అంటే can we prevent misuse of laptops and mobiles? And what are the ways in which we can control the addiction or tools available? And definitely we can do it. Similarly, can we monitor what the child is doing? Yes, we can monitor. But but with some price. If you have to monitor children what they are doing, then special apps are కొన్ని ఉన్నాయి. అన్ని apps free కాదు, we have to buy them. We have to pay some money and buy them. Then actually we can monitor what exactly the child is doing. But ఇందాక నేను చెప్పినట్టు instead of spying like this, but we should be open to them. And then see that we explain everything to them. So ఇప్పుడు these are the safety measures for kids on the internet. ఇలాంటి మనం కొన్ని ఫాలో అవ్వచ్చు. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ఐ కెన్ డెమాన్స్ట్రేట్ ఆల్ దిస్ మనం ఓపెన్ చేసి, బట్ ఇప్పుడు మనకు అంత టైం లేదు కాబట్టి ఐ జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద స్టెప్స్ వాట్ వీ కెన్ డూ. ఓకే, సేఫ్టీ మెజర్స్ ఫర్ కిడ్స్. సపోజ్ ఇంట్లో ఇఫ్ ద చిల్డ్రన్ ఆర్ యూజింగ్ ల్యాప్టాప్స్ ఆర్ డెస్క్టాప్స్, మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే వీ కెన్ క్రియేట్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ చైల్డ్ అకౌంట్. మన ల్యాప్టాప్లో, డెస్క్టాప్లో మన ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో ఫెసిలిటీ ఉంటుంది, అది ఫ్యామిలీ యాప్ అని, ఫ్యామిలీ టైమ్ యాప్ అని ఒకటి ఉంటుంది మనకి కంట్రోల్ ప్యానెల్లో. అక్కడికి వెళ్ళి మనం ఒక చైల్డ్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఆ చైల్డ్ అకౌంట్లో వీ హ్యావ్ ఫెసిలిటీ ఫర్ వెబ్ ఫిల్టరింగ్, గేమ్ రిస్ట్రిక్షన్, టైమింగ్స్, యాప్ రిస్ట్రిక్షన్స్ అండ్ సేఫ్ సెర్చ్, యాక్టివిటీ లాగ్స్, ఇలాంటి ఫెసిలిటీస్ ఉంటాయి. ఆ ఫెసిలిటీస్ మనం వాడుకొని కొన్ని వెబ్సైట్స్ ఫిల్టర్ చేయొచ్చు. అలాగే కొన్ని గేమ్స్ వాళ్ళ ఏజ్ని బట్టి ఈ గేమ్సే అంటే 14 years అంటే 14 years లోపల ఆడే వాళ్ళ గేమ్సే రావాలి అని పెట్టుకోవచ్చు. అలాగే టైమింగ్ పెట్టుకోవచ్చు, అంటే పిల్లలకి
అంటే వాళ్ళ చైల్డ్ అకౌంట్తో ఓపెన్ చేస్తే ఓకే 9 to 10 మాత్రమే ఇంటర్నెట్ ఓపెన్ అవుతుంది. అలాంటి టైమింగ్స్ మనం పెట్టొచ్చు. అలాగే యాప్స్ రిస్ట్రిక్షన్ పెట్టొచ్చు. అలాగే ఇప్పుడు యూట్యూబ్ అనేది అందరూ వాడుతున్నారు. యూట్యూబ్లో మనం చూస్తాం రకరకాల కంటెంట్, ఈవెన్ అడల్ట్ కంటెంట్ అండ్ ద కంటెంట్ విచ్ చిల్డ్రన్ ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు వాచ్ అనేది ఉంటుంది. సో దానికి ఏంటంటే ఇన్ అ చైల్డ్ అకౌంట్ వీ కెన్ హ్యావ్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ యూట్యూబ్ కిడ్స్. యూట్యూబ్ కిడ్స్ అనేది కిడ్స్కి సంబంధించిన యూట్యూబ్ ఛానల్ అన్నట్టు. అది ఒకటే మనం ఇన్స్టాల్ చేస్తే వాళ్ళ పిల్లలు ఓన్లీ థింగ్స్ వీడియోస్ రిలేటెడ్ టు చిల్డ్రన్ ఓన్లీ ఆర్ డిస్ప్లేడ్ ఆన్ దట్. మిగతా కంటెంట్ ఇట్ విల్ నాట్ బి డిస్ప్లేడ్. సో వీ కెన్ డౌన్లోడ్ యూట్యూబ్ కిడ్స్ అనే అప్లికేషన్ అండ్ దెన్ యూజ్ ఇట్ ఇన్ ల్యాప్టాప్ ఆర్ డెస్క్టాప్. ఓకే, సిమిలర్లీ మొబైల్స్కి వచ్చేపాటికి గూగుల్ ప్లే స్టోర్లో మనకి పేరెంటల్ కంట్రోల్స్ అని ఉంటుంది. ఐ విల్ షో సమ్ స్క్రీన్స్ నౌ. ఆ పేరెంటల్ కంట్రోల్కి వెళ్ళి వీ కెన్ రిస్ట్రిక్ట్ ఆన్ గేమ్స్, మూవీస్, యాప్స్. అలాగే మనం వి యూజ్ క్రోమ్ వెబ్ బ్రౌజర్ వాడతాం. క్రోమ్లో సేఫ్ సర్చ్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది, అది చేయొచ్చు. యూట్యూబ్ కిడ్స్ అనేవి చెప్పారు. దెన్ కొన్ని మొబైల్స్లో దే కమ్ విత్ ఎ కిడ్ మోడ్. అంటే మొబైల్ కొన్నప్పుడు వాళ్ళు చెప్తారు దీనిలో కిడ్ మోడ్ కూడా ఉంది అండి అని. అంటే కిడ్ మోడ్లో ఏంటంటే వీ హ్యావ్ ఆల్ ది రిస్ట్రిక్షన్స్ ఆల్రెడీ దేర్. కాబట్టి వాళ్ళు కిడ్ మోడ్లో దాన్ని ఆన్ చేసి దే లాగిన్ అండ్ దెన్ యూజ్ ద సెల్ ఫోన్. అలాగే దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్ లైక్ కిడ్స్ ప్లేస్ అని, అంటే అదర్ దాన్ పేరెంటల్ కంట్రోల్స్, కిడ్స్ ప్లేస్ అని, నెట్ నాని, కాస్పరస్కీ సేఫ్ కిడ్స్ అండ్ లొకేట్ జియో ఫెన్స్, ఇవన్నీ డిఫరెంట్ యాప్స్ అన్నట్టు. ఈ యాప్స్ యూజ్ చేసి వీ కెన్ కంట్రోల్ ది కంటెంట్ దట్ ఈస్ డిస్ప్లేడ్ ఆన్ ది. అంటే ఈ యాప్స్ ఏంటంటే కొన్ని ఫ్రీ ఉంటాయి ఫర్ ఎ లిమిటెడ్ టైం, తర్వాత ఆఫ్టర్ దట్ వీ హ్యావ్ టు పర్చేస్ దెమ్. సిమిలర్లీ స్క్రీన్ టైమ్ యాప్, సిమిలర్లీ చాట్స్ అండ్ యాప్ కంట్రోల్, ఇలాంటివన్నీ మనకి పెట్టుకుని వీ కెన్ డూ దట్. దట్ మీన్స్ వాట్, వీ కెన్ డెఫినెట్లీ ప్రివెంట్ మిస్యూజ్ ఆఫ్ ల్యాప్టాప్స్ ఆర్ మొబైల్స్ అండ్ దెర్ ఆర్ వేస్ టు కంట్రోల్ అనేది దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ నౌ. ఓకే, సేఫ్టీ మెజర్స్. దీనిలో మనం జనరల్ నెట్ సెట్టింగ్స్ అనేది మనం కంప్యూటర్లో చేసుకోవచ్చు. సేఫ్ బ్రౌజింగ్ అని ఉంటుంది, సెక్యూరిటీ లెవెల్ ఉంటుంది, సిమిలర్లీ కెమెరాస్ కంట్రోల్ ఉంటుంది, పేరెంటల్ కంట్రోల్స్, పాపప్ బ్లాకింగ్, యాంటీవైరస్, స్పైవేర్, మాల్వేర్ అని, యాడ్ బ్లాకింగ్, దెన్ ప్లే ఓన్లీ ప్రొటెక్టెడ్ కంటెంట్ అండ్ రిస్ట్రిక్టెడ్ సైట్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ సేఫ్టీ ఆప్షన్స్. ఇవన్నీ మన ఇంటర్నెట్ బ్రౌజర్లో లేకపోతే మన కంప్యూటర్లో కంట్రోల్ ప్యానెల్లో ఒకటి ఉంటుంది అన్నట్టు. దాన్ని ఫ్యామిలీ సేఫ్టీ సెట్టింగ్స్ అంటాం ఇక్కడ చూపినట్టు. దానిలో వెబ్ ఫిల్టరింగ్, టైం లిమిట్స్, గేమ్ రిస్ట్రిక్షన్ ఇవన్నీ మనం పెట్టుకోవచ్చు, ల్యాప్టాప్ అయినా డెస్క్టాప్ అయినా కానీ. సో కంట్రోల్ ప్యానెల్కి వెళ్ళి మన సిస్టంలో, ఇప్పుడు అవన్నీ నేను డెమాన్స్ట్రేట్ చేయలేను ఎందుకంటే టైం ఎక్కువ తీసుకుంటుంది కాబట్టి. సో కంప్యూటర్స్ బాగా టచ్ వాళ్ళు ఏం చేయొచ్చు అంటే కంట్రోల్ ప్యానెల్ ఉంటుంది, దానిలోకి వెళ్ళి సెటప్ ఫ్యామిలీ సేఫ్టీ అని ఉంటుంది, దానిలోకి వెళ్ళి ఈ సెట్టింగ్స్ అన్ని మనం పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, వాళ్ళ యాక్టివిటీస్, చైల్డ్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయొచ్చు, కంటెంట్ ఫిల్టరింగ్ చేయొచ్చు, ఇవన్నీ చేయొచ్చు. అలాగే పీసీ సెట్టింగ్స్ అని ఉంటుంది కంప్యూటర్లో, దానిలోకి వెళ్ళి సెర్చ్ అండ్ యాప్స్కి వెళ్ళి సెలెక్ట్ సేఫ్ సెర్చ్ అనే ఆప్షన్ పెట్టుకోవచ్చు. ఈ సేఫ్ సెర్చ్ ఆప్షన్ పెట్టుకుంటే ఇట్ విల్ బ్లాక్ ది అడల్ట్ టెక్స్ట్, ఇమేజెస్ అండ్ వీడియోస్. ఇవి డిస్ప్లే కాకుండా చూస్తుంది కాబట్టి నౌ వెన్ చిల్డ్రన్ ఆర్ యూజింగ్ దెన్ సచ్ సైట్ విల్ నాట్ బి డిస్ప్లేడ్. ఈ స్టెప్స్ మనం ఫాలో అవ్వాలి. ఓకే, సో ఇవన్నీ మనం ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్లో చేయొచ్చు, గూగుల్ ప్లే స్టోర్ నుంచి చేయొచ్చు, సామ్సంగ్ ఫోన్స్ అండ్ ఐప్యాడ్స్, ఐఫోన్స్, వీటన్నిటిలో మనం వీ కెన్ యూజ్ వాట్ ఆర్ కాల్డ్ పేరెంటల్ కంట్రోల్స్. మనం దానికి వీ కెన్ హ్యావ్ 4-digit పాస్వర్డ్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు మనం. ఓకే, అది ఐ జస్ట్ షో యూ దట్ స్టెప్స్ నౌ. సో ఇవన్నీ మనం వీ కెన్ ఫాలో ఆల్ దీస్ స్టెప్స్ సో దట్ చిల్డ్రన్ డోంట్ గెట్ ఎక్స్పోజ్ టు ఆల్ సచ్ థింగ్స్. అంటే పేరెంటల్ కంట్రోల్ సెటప్ చేయాలంటే ఏం చేయాలంటే మనం వీ హావ్ టు గో టు గూగుల్ ప్లే స్టోర్కి వెళ్ళాలి. ఫోన్లో, మన మొబైల్ ఫోన్లో గూగుల్ ప్లే స్టోర్కి వెళ్ళి, గూగుల్ ప్లే స్టోర్లో ఆ టాప్ లెఫ్ట్ కార్నర్లో మనకు ఉంటుంది, అక్కడ మెనూ ఉంటుంది. ఆ మెనూలోకి వెళ్ళి పేరెంటల్ కంట్రోల్స్ అని ఉంటుంది, దానిలోకి వెళ్ళాలి. పేరెంటల్ కంట్రోల్ ది ఆప్షన్ యూ హ్యావ్ టు ఆన్, అక్కడ ఆన్ ఆఫ్ ఉంటుంది, ఆన్ చేయాలి. దెన్ ఇట్ లాస్ట్ ఫర్ క్రియేట్ ఏ పిన్, ఆ పిన్ క్రియేట్ చేయాలి మనం. ఓకే, పిన్ క్రియేట్ చేస్తే దెన్ ఇట్ లాస్ట్ యూ ఏ ఏజ్కి రిస్ట్రిక్ట్ చేయాలని అడుగుతుంది అన్నట్టు. ఓకే, దెన్ వీ కెన్ హ్యావ్ హౌ టు చూజ్ ఎ ఫిల్టర్ ఆర్ రిస్ట్రిక్ట్ యాక్సెస్. మీకు ఇంకా ఎక్కువ హెల్ప్ కావాలంటే ఈ వెబ్సైట్లో చూస్తే తెలుస్తుంది. బట్ ఇక్కడ నేను చూపించినట్టు ఇక్కడ మీరు చూడండి, వెన్ వీ ఓపెన్ ద పేరెంటల్ కంట్రోల్ మనకి చెప్తుంది క్రియేట్ కంటెంట్, టైప్, పాస్వర్డ్ అని. దాన్ని బట్టి యాప్స్, గేమ్స్, ఫిల్మ్స్, టీవీ ఇవన్నీ మనం కంట్రోల్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ చూసారా, మోర్ ఏజ్ని బట్టి, అంటే 13 years ఏజ్, 17 years, 12 years, 16 years ఏజ్, ఈ ఏజ్ని బట్టి మనం అక్కడ కంట్రోల్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, యూ అంటే ఫర్ ద చిల్డ్రన్, పీజీ, తర్వాత 12 years, 12 and above, 15 years, 18 years ఇలా ఉంది కదా, ఇలా అన్నాడు. అంటే మనం సపోజ్ మనం 18 years క్లిక్ చేసామంటే ఇక్కడ
అప్ టు 18 years అని డిస్ప్లే అవుతాయి. మనం ఓన్లీ యూ క్లిక్ చేస్తే ఓన్లీ పిల్లలకు సంబంధించినవి డిస్ప్లే అవుతాయి. అంటే ఏంటి, యాప్స్ కానీ, గేమ్స్ కానీ, ఫిల్మ్స్ కానీ అలా అన్నట్టు. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ పేరెంటల్ కంట్రోల్. ఇవి మనం చేసుకోగలిగి ఉండాలి. ఓకే, సో ఈ స్క్రీన్స్ మీ ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్లో చెక్ చేయండి అది. సో దిస్ ఈజ్ మై ఫస్ట్ పార్ట్. జనరల్లీ సెల్ ఫోన్ అడిక్షన్ అంటే ఏంటి, పేరెంటల్ కంట్రోల్ ఎలా పెట్టుకోవాలి అని. నౌ ఫర్దర్ గోయింగ్ డౌన్, అసలు ఇంటర్నెట్ అంటే ఏంటి, హూ కంట్రోల్స్ ద ఇంటర్నెట్ అనేది చూస్తే కనుక మనకి వరల్డ్ వైడ్ బాడీస్ ఉన్నాయి. ఇంటర్నెట్ సొసైటీ అని, ఇంటర్నెట్ ఆర్కిటెక్చర్ బోర్డ్ అని, తర్వాత ఇంటర్నెట్ ఇంజనీరింగ్ టాస్క్ ఫోర్స్ అని, డొమైన్ రిజిస్ట్రార్స్ అని, వీళ్ళంతా మన ఇంటర్నెట్ కంట్రోల్ చేస్తారన్నట్టు. సో ఈ డయాగ్రామ్ మనం జనరల్ ఇంటర్నెట్ చూస్తున్నాం ఇక్కడ మనం. అంటే మన ఇంట్లో ఒకలాంటి వైఫై రౌటర్ ఉంటే కనుక మన వైఫైలో మన ల్యాప్టాప్స్, డెస్క్టాప్స్, మొబైల్ ఫోన్స్, ప్రింటర్స్ ఇవన్నీ కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇది మనం వైఫై అంటాం. ఈ వైఫైలో ఏంటంటే మన ఇంట్లో ఉన్న వైఫై ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ నుంచి మనకు కనెక్షన్ వస్తే కనుక దాని నుంచి మనం ఈ వైఫై రౌటర్ పెట్టుకుని ఇంట్లో ఇంటర్నెట్ మనం వాడుకోవచ్చు. సో జనరల్లీ ఈ వైఫై మనం వాడుకోవడంలో వైఫై సేఫా కాదా అంటే ఇంట్లో వరకు సేఫ్, నో ప్రాబ్లం. బట్ బయట ఎక్కడైనా మన వైఫై వాడాలనుకుంటే కనుక మన ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం వైఫై వాడుకోవడం బెటర్. మన మొబైల్ పేమెంట్స్ కానీ ఇలాంటి బయట వైఫైలో చేయకూడదు అన్నట్టు. ఓకే, బట్ వీ కెన్ యూస్ ఫర్ ఎంటర్టైన్మెంట్ లైక్ డౌన్లోడింగ్ పిక్చర్స్, వీడియోస్, ఇలాంటి వాటికి మనం బయట వైఫై వాడుకోవచ్చు. జనరల్గా ఇంటర్నెట్ అంటే మనం వేరు వేరు అప్లికేషన్స్ వాడతాం. చాటింగ్ అని, ఫేస్బుక్ అని, ట్విట్టర్ అని, గూగుల్ ప్లే స్టోర్, ఆన్లైన్ గేమ్స్ అని, వీటన్నిటికీ వాడతాము. అలాగే యూట్యూబ్, ఆన్లైన్ బ్యాంకింగ్, ఆన్లైన్ టికెట్ బుకింగ్, ఆన్లైన్ మీటింగ్స్, ఆన్లైన్ క్లాస్ రూమ్స్, ఆన్లైన్ మెడికల్ సర్వీసెస్, ఆన్లైన్ డెబిట్ కార్డ్, క్రెడిట్ కార్డ్, ఏటీఎం, ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్, ఆన్లైన్ బుక్స్, న్యూస్ పేపర్స్, ఇవన్నీ ఆల్ దీస్ ఆర్ ఇంటర్నెట్ అప్లికేషన్స్. ఇవన్నీ మనం చాలా సేఫ్ గా యూజ్ చేసుకోవాలి. అంటే వీటన్నిటి వల్ల నష్టం ఏం లేదు. కాకపోతే ఏంటంటే ఇందాక నేను చెప్పినట్టు అడల్ట్ కంటెంట్ అనేది ఒక ఆస్పెక్ట్. ఇవన్నీ వాడుతున్నప్పుడు కూడా మనకి ఏంటంటే రకరకాల అడ్వర్టైజ్మెంట్ డిస్ప్లే అవుతాయి. ఓకే, అవి మనం క్లిక్ చేయకుండా ఉండాలి. ఓకే, అలాగే ఈ అప్లికేషన్స్ వాడుతున్నప్పుడు కూడా ఇవన్నీ మనకు రెగ్యులర్ గా అవసరమైన అప్లికేషన్స్. ఇవి వాడుతున్నప్పుడు కూడా మనం కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటించాలనేది నేను కొన్ని మీకు చెప్తాను ఇప్పుడు. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ సమ్ ఆఫ్ దోస్ థింగ్స్. ఒక ఇంటర్నెట్ మినిట్ అనేది ఒక మినిట్ లో ఏంటంటే ఇంత డేటా ఇంటర్నెట్ లో మనకు అవుతుంది అన్నట్టు. అంటే కొన్ని మిలియన్ సెర్చెస్ జరుగుతాయి, కొన్ని మిలియన్ డౌన్లోడ్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి. ఓకే, కొన్ని మిలియన్ టెక్స్ట్ మెసేజ్ జరుగుతూ ఉంటాయి. సో అంటే ఇంటర్నెట్ ఒక 60 seconds లో చాలా హ్యూజ్ డేటా అనేది ఇంటర్నెట్ లో అవుతూ ఉంటుంది అన్నట్టు. జనరల్ గా ఏంటంటే మన కంప్యూటర్స్ కానీ, మొబైల్స్ కానీ ఇంటర్నెట్ లో కనెక్ట్ అయినప్పుడు వాటికి ఏంటంటే మనం ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ తీసుకున్నప్పుడు వాటికి ఒక ఐపీ అడ్రస్ అనేది వస్తుంది. ఇక్కడ నేను చూపించినట్టు ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్. 101.200 ఇలాంటి ఒక ఐపీ అడ్రస్ అనేది వస్తుంది. అలాగే ప్రతి మొబైల్ కి, ల్యాప్టాప్ కి, డెస్క్టాప్ కూడా ఒక మ్యాక్ అడ్రస్ అనేది ఉంటుంది అన్నట్టు. ఈ 2 రకాల నంబర్లు, అడ్రస్ అనేది ఉంటాయి. ఆ అడ్రస్లను బట్టి మనకి ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ఇచ్చిన వాళ్ళు మనం డేటా ఎక్కువ వాడామా, తక్కువ వాడామా అనేది చెక్ చేస్తూ ఉంటారు. అట్లాగే ఎవరైనా ఇంటర్నెట్ మిస్యూజ్ చేస్తే, అంటే హ్యాకర్స్ కానీ ఎవరైనా ఇంటర్నెట్ మిస్యూజ్ చేస్తే వాళ్ళని పోలీసులు ఏంటంటే ఈ అడ్రస్లను బట్టే వాళ్ళని ట్రాక్ చేసి పట్టుకుంటారు అన్నట్టు. ఓకే, అలా అన్నట్టు. అది ఈ అడ్రస్ల యొక్క మీనింగ్. అది ఈ అడ్రస్లు మనకి వస్తాయి కాబట్టి మనం ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ తీసుకున్నప్పుడు దే విల్ యూజ్ ఓన్లీ దీస్ ఐపీ అడ్రస్ అండ్ మ్యాక్ అడ్రస్ టు ట్రాక్ ఏ కల్ప్రిట్ ఆర్ ఏ పర్సన్ హూ ఈస్ డూయింగ్ ఏ క్రైమ్ యూజింగ్ దీస్ థింగ్స్. బట్ హౌఎవర్ ఇవన్నీ ఉంటే కానీ మనం ఇంటర్నెట్ యూజ్ చేసుకోలేము అన్నట్టు. అండ్ ఫర్ ద రైట్ పర్పస్ యూ హ్యావ్ టు యూస్. సో ఎవరైతే మిస్యూజ్ చేస్తారో దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ది క్రైమ్స్. అంటే వెబ్సైట్ ని హ్యాక్ చేయడం అంటాము, ఈమెయిల్ అకౌంట్ హ్యాక్ చేయడం అంటాము, అండ్ పోస్టింగ్ సమ్ అబ్యూజివ్, అబ్సీన్ కంటెంట్. ఓకే, చూడకుండా పోస్ట్ చేయడం కానీ, లేకపోతే వేరే వాళ్ళ తరపున ఈమెయిల్ పంపించడం కానీ, మాడిఫైయింగ్ ఆర్ మార్ఫింగ్ ఫొటోస్ లాంటివి చేయటం, అనాథర్ యాక్సెస్ అంటాము. తర్వాత వీడియో పైరసీ చేయటం, అంటే ఒక మూవీ ఉంటే ఆ వీడియోని ముందే రిలీజ్ చేయటం, మూవీ రాకముందే, ఇది కూడా సైబర్ క్రైమ్. అలాగే డ్రగ్స్ సెల్ చేయటం ఆన్లైన్ లో, ఇంటర్నెట్ ట్రాలింగ్, అబ్జెక్షనబుల్ కంటెంట్, కామెంట్స్ చేయటం, డెరగటరీ కామెంట్స్, సెక్షువల్ కంటెంట్ పోస్ట్ చేయటము, ఫిషింగ్ సైట్స్, స్పామింగ్ అని, స్పీపింగ్ అని, ఇవన్నీ సైబర్ క్రైమ్ కింద వస్తాయి. సో ఇవన్నీ అరెస్ట్ చేయడం, ఇవన్నీ కంట్రోల్ చేయడానికి ఏంటంటే వి హావ్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ ఐటీ యాక్ట్ 2000 మన కంట్రీలో. దాన్ని సైబర్ లా అని కూడా అంటాం. అంటే ఒక రకంగా ఇది కైండ్ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్ సెన్సార్షిప్, ఇందాక నేను చెప్పినట్టు. సో గవర్నమెంట్ ఆన్ ఇట్స్ ఓన్ అండ్ టేక్ సమ్ మెజర్స్ సో దట్ ఆల్ దీస్ క్రైమ్స్ విల్ నాట్ హ్యాపెన్ అండ్ కంటెంట్ ఈస్ రిస్ట్రిక్టెడ్. సో దీన్ని సైబర్ లా 2000 అంటాం. ఓకే, సో ఏం చేస్తుందంటే ది యాక్ట్ క్రిమినలైజెస్ ది పబ్లిషింగ్ ఆఫ్ అబ్సీన్ కంటెంట్. ఎవరైనా అబ్సీన్ కంటెంట్ పోస్ట్ చేస్తే అది క్రిమినల్ యాక్టివిటీ కింద ఈ యాక్ట్ పరిగణిస్తుంది. దెన్ దే విల్ అరెస్ట్ దోస్ పీపుల్ హూ డూ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్ within the limits of our own country laws. And they grant power to the police. Okay, it grants police powers to search any premises without a warrant and arrest individuals in violation of the act. పోలీసులకు అనుమానం వస్తే కంటే సైబర్ క్రైమ్ పోలీస్ దే కెన్ ఆల్వేస్ కమ్ టు అవర్ హౌస్ ఆర్ ఆఫీస్ అండ్ దెన్ సెర్చ్. దానికి వారెంట్ గిరెంట్ అనేది ఏం అవసరం లేదన్నట్టు. ఓకే,
అండ్ సిమిలర్లీ దానికి చాలా అమెండ్మెంట్స్ కూడా తర్వాత వచ్చాయి. ఓకే, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ అంటే దేర్ ఈస్ ఎ లా ఆల్రెడీ విచ్ యాక్చువల్లీ టేక్స్ కేర్ ఆఫ్ such misuse of the internet. Okay, and whenever we are victims, we have to contact cyber crime police personnel to help us. And at the same time, we should take some precautions so that we will not be victims. Okay, so ilanti రకరకాల frauds ఉంటాయి. బ్యాంకింగ్ ఫ్రాడ్స్, బ్యాంకింగ్ ఫ్రాడ్ ఏంటంటే యూజింగ్ మొబైల్, యూజింగ్ ఏటీఎంస్, యూజింగ్ ఈమెయిల్, యూజింగ్ వెబ్సైట్, యూజింగ్ పేమెంట్ గేట్వేస్, ఇలా చాలా బ్యాంకింగ్ ఫ్రాడ్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి. అలాగే మన ఈ వ్యాలెట్స్ ఆర్ పేమెంట్ యాప్స్ లైక్ పేటిఎం, గూగుల్ పే, ఇవన్నీ. There are so many apps, more than 80 or 90 ఉన్నాయి, అట్లీస్ట్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ. సో విచ్ ఈస్ సేఫ్? జనరల్లీ ఏంటంటే ఫోన్ పే, గూగుల్ పే, దే ఆర్ సపోజ్ టు బి సేఫ్. అంటే సో ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు యూజ్ ది యాప్స్ విచ్ ఆర్ మేడ్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ. అంటే దాని గేట్వే ఎక్కడో వేరే కంట్రీలో సర్వర్ ఎక్కడో ఉంటే దే ఆర్ నాట్ సేఫ్. ఓకే, సో అది మనం తెలుసుకుని అంటే కొంతవరకు మనకి ఈ ఫోన్ పే, గూగుల్ పే ఆర్ సేఫ్. ఓకే, పేటిఎం ఇస్ ఆల్సో సేఫ్, భీమ్ యూపీఐ ఇస్ సేఫ్. బట్ మిగతా మనం వి సీ వేరియస్ థింగ్స్, ఇక్కడ నేను చూపించినట్టు మనం ఎప్పుడు వినే పేర్లు కూడా ఉంటాయి. బట్ దే విల్ గివ్ లాట్ ఆఫ్ అట్రాక్టివ్ ఆఫర్స్. వీ షుడ్ నాట్ యూజ్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్. ఓకే, సో కాబట్టి ఎవరైనా తెలిసిన వాళ్ళని అడిగి విచ్ ఈస్ సేఫ్ అనేది, అండ్ వీ షుడ్ నాట్ రెస్పాండ్ టు ఎనీ సచ్ మెసేజెస్ కానీ ఆర్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఆర్ కాల్స్ వీ గెట్ టు యూజ్ దెమ్. అంటే కొంతమంది సమ్ టైమ్స్ వీ గెట్ ఎ కాల్ ఏంటంటే ఇఫ్ యూజ్ దిస్ యాప్ మనం విల్ గివ్ ఎ ఫ్రీ 100 రూపీ రీఛార్జ్ అని, 200 రూపీ రీఛార్జ్ అని. వీ షుడ్ నెవర్ యూజ్ సచ్ యాప్స్. ఓకే, సో సెక్యూర్ మొబైల్ బ్యాంకింగ్ ఎలా చేసుకోవాలి, ఐ విల్ జస్ట్ షో యూ ఇన్ నెక్స్ట్ స్క్రీన్. అలాగే డెబిట్ కార్డ్, క్రెడిట్ కార్డ్ ఫ్రాడ్స్ ఎలా జరుగుతాయి. వీ షుడ్ నెవర్ రివీల్ ది పిన్ నంబర్. సో ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ టెల్లింగ్ బై బ్యాంక్ పీపుల్ అండ్ పోలీస్ అండ్ న్యూస్ పేపర్స్, స్టిల్ మెనీ టైమ్స్ చాలా అంటే మనం వీఆర్ బికమింగ్ విక్టిమ్స్. ఈవెన్ ది ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ కూడా దీన్ని విక్టిమ్ అవుతారు. ఎవరో కాల్ చేసి మేము బ్యాంక్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాం అంటే ఓటీపీ ఇవ్వటము, ఇలాంటివి చేయకూడదు అన్నట్టు. ఓకే, అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే ఫారిన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటే ఓటీపీ రాదు. ఎందుకంటే వేరే ఫారిన్ అంటే జనరల్ గా ఈ హ్యాకర్స్ అనేవాళ్ళు ఫారిన్ కంట్రీ నుంచి కూడా మన క్రెడిట్ కార్డ్, డెబిట్ కార్డ్ నంబర్ తెలుసుకుని వాళ్ళు చేస్తుంటారు. ఓకే, సో అప్పుడు మనకు ఓటీపీ రాదు. ఎందుకంటే ఫారిన్ నెట్వర్క్, మన నెట్వర్క్ వేరు కాబట్టి ఓటీపీ రాదు. రాకపోయినా కానీ ఆ ట్రాన్సాక్షన్ సక్సెస్ఫుల్ గా అయిపోతుంది అన్నట్టు. దిస్ వీ హావ్ టు అండర్స్టాండ్. సో కాబట్టి మన క్రెడిట్ కార్డ్, డెబిట్ కార్డ్ నంబర్స్ ఎవరికి చెప్పకుండా కొంచెం సీక్రెట్ గా ఉంచుకొని తెలియకుండా చేసుకోవాలి. ఐ విల్ గివ్ సమ్ ప్రికాషన్స్ నౌ క్విక్లీ. ఓకే, సో ఇలాంటి మెసేజ్ వస్తుంటాయి ఒకసారి, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్, మీకు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిఫండ్ వస్తుందని, దెన్ యూ ఫిల్ దిస్ ఫామ్ అని ఏదో లింక్ ఇస్తారు. ఆ లింక్ ఫిల్ చేస్తే మీకు ఇంత రిఫండ్ వస్తుందని. సో వీ షుడ్ నెవర్ గో ఫర్ సచ్ థింగ్. అలాంటి ఎప్పుడు మనం నమ్మకూడదు అన్నట్టు. మనకి ఏమైనా వస్తే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ పేరు మీద కూడా మనకు మెసేజ్లు వస్తుంటాయి. అవన్నీ మనం కొంచెం తెలుసుకుని చేయాలన్నట్టు. బట్ ఎనీవే అలాంటి ఏమైనా ఉంటే కనుక మనకు అఫీషియల్ మెయిల్ వస్తుంది, మెసేజ్ వస్తుంది. ఇలా ఊరికనే జస్ట్ లైక్ దట్ మనకి మెసేజ్ రాదన్నట్టు. ఇవి కొన్ని మనం వీ షుడ్ అండర్స్టాండ్ సమ్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్ అండ్ యాక్ట్ అకార్డింగ్లీ. సిమిలర్లీ జాబ్ ఫ్రాడ్స్. ఓకే, ఆన్లైన్ మన జాబ్స్ కి అప్లై చేసుకుంటా ఉంటాం. వి యాక్చువల్లీ అప్లోడ్ అవర్ ప్రొఫైల్, మన మొబైల్ నంబర్, దెన్ మన పర్సనల్ డేటా చాలా అప్లోడ్ చేస్తుంటాం, ఫోటోగ్రాఫ్, ఇవన్నీ. సో వీ షుడ్ యాక్చువల్లీ సీ క్లియర్లీ విచ్ ఈస్ ద బెటర్, అంటే విచ్ ఈస్ ద కరెక్ట్ జాబ్ సైట్. సపోజ్ Naukri.com ఉంది. Naukri.com కరెక్ట్ వెబ్సైటా కాదా ఎలా తెలుసుకోవాలి? ఓకే, ఇవన్నీ కొన్ని నేను చెప్తాను నేను. సో జాబ్ ఫ్రాడ్స్ జరుగుతాయి. దిస్మలీ సోషల్ మీడియా ఫ్రాడ్స్, గిఫ్ట్స్ ఇస్తామని, బిజినెస్ డీల్స్ అని. అలాగే మ్యాట్రిమోనియల్ ఫ్రాడ్స్, ఈ matrimony.com అని, shadi.com అని. అంటే ఇలాంటి మంచి సైట్స్ ఉన్నాయి. బట్ వీ డోంట్ నో హౌ ఫార్ దే ఆర్ ట్రూ, హౌ ఫార్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ గివెన్ ఆన్ ది సచ్ సైట్స్ ఆర్ ట్రూ. ఓకే, ఇలాంటివి అన్నీ ఉంటాయి. సిమిలర్లీ నా ఇప్పుడు ఏంటంటే క్విక్ గా మనం వాట్ ఆర్ ది కామన్ ప్రివెంటివ్ మెజర్స్. సో ఈ ఇంటర్నెట్ అప్లికేషన్స్ అన్ని వాడుకోవాలంటే కొన్ని కామన్ గా మనం ఏం జాగ్రత్తలు పాటించాలి, ఐ జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వెరీ క్విక్లీ బికాస్ వీఆర్ రన్నింగ్ అవుట్ ఆఫ్ టైమ్. ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ నియర్ 12. మనకి ఏంటంటే వీ నీడ్ ఎ గుడ్ యాంటీవైరస్ ఆర్ ఇంటర్నెట్ సెక్యూరిటీ సాఫ్ట్వేర్ ఉండాలి. మన ల్యాప్టాప్ లో, డెస్క్టాప్ కానీ, మొబైల్ కానీ వీ హ్యావ్ సమ్ యాంటీవైరస్, యాంటీ మాల్వేర్ సాఫ్ట్వేర్ ఉండాలి. సో వీ హావ్ టు ఆస్క్ సమ్ పీపుల్, నోన్ పీపుల్, అండ్ దెన్ సీ విచ్ ఇస్ బెటర్. సిమిలర్లీ సమ్ సేఫ్ మెథడ్స్ ఫాలో అవ్వాలి. ఓకే, అండ్ నాట్ టు యూజ్ ద సేమ్ సెట్ ఆఫ్ యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్. ఓకే, ఎప్పుడు మనం ఒకే యూజర్ నేమ్, ఒకే పాస్వర్డ్ వాడుతాం, అలా ఉండకూడదు. ఈచ్ అప్లికేషన్స్ వేరువేరుగా ఉండాలి. ఓకే, దెన్ సమ్ టైమ్స్ వి గెట్ అట్రాక్టివ్ వెబ్ లింక్స్, గిఫ్ట్స్ వస్తాయని, జాబ్ ఇస్తామని, లాటరీ అని. వీ షుడ్ నెవర్ క్లిక్ దెమ్. ఓకే, అండ్ నాట్ టు బ్రౌజ్ ఆర్ ఓపెన్ వెబ్ దట్ ఆర్ లైక్ పాప్అప్ విండోస్. సడన్ గా విండో వస్తుంది, దానిలో ఒక అట్రాక్టివ్ గిఫ్ట్ వస్తుంది, ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తానంటుంది. వీ షుడ్ క్లోజ్ దెమ్ ఇమీడియట్లీ. అలాగే మనం ఈమెయిల్ వాడుతున్నప్పుడు కొన్ని ప్రికాషన్స్ వాడుకోవాలి. ఏం చేయాలంటే డు నాట్ ఓపెన్ ఈమెయిల్ ఫ్రమ్ అన్నోన్ పీపుల్. అంటే ఎక్కడి నుంచో మనకి ఈమెయిల్ వస్తుంది, మనకు తెలిసిన వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కాబట్టి అది మనం ఓపెన్ చేయొద్దు. ఓకే, ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ నోన్ పర్సన్. ఓకే, డిపెండింగ్ ఆన్ ద అర్జెన్సీ ఆర్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ద కంటెంట్, దెన్ ఓన్లీ మనం చేయాలి. ఒకసారి ఏమవుతుందంటే మనకి నేను ఎక్కడో చిక్కుకుపోయాను, నాకు అర్జెంట్ గా కొంచెం డబ్బులు కావాలని మన మెయిల్ వస్తుంది. మనం ఏం చేయాలంటే ఫోన్ చేసి కనుక్కుని ఆ తర్వాత చేయాలి. అది వెంటనే వీ షుడ్ నాట్ బిలీవ్ ఇట్. ఓకే,
అండ్ డు నాట్ ఓపెన్ అన్నోన్ అటాచ్మెంట్స్. ఒకసారి మనకి మంచి స్క్రీన్ సేవర్ గేమ్ వస్తుంది, అట్రాక్టివ్ ఉంటుంది, వీ షుడ్ నెవర్ ఓపెన్ దెమ్. అలాగే 2 స్టెప్ వెరిఫికేషన్ పెట్టుకోవాలి. జీమెయిల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉంటే కనుక మన అకౌంట్ హ్యాక్ అవడానికి ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి మనం ఎప్పుడు జీమెయిల్ ఓపెన్ చేసినా మనకు ఓటీపీ రావాలి. ఓకే, సో దట్ అదర్ పర్సన్ కెనాట్ యూజ్ అవర్ జీమెయిల్. ఇలాంటి దాని 2 స్టెప్ వెరిఫికేషన్ మన జీమెయిల్ నుంచి ఆ ఫెసిలిటీ పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, ఇంకోటి ఏంటంటే సైబర్ లా కింద ఐ డోంట్ నో ఎనీథింగ్, ఐఎమ్ ఇన్నోసెంట్ అనడానికి ఛాన్స్ లేదు. ఇవన్నీ నాకు తెలియదండి, ఐ డోంట్ నో, నాకు తెలియదు, నా అకౌంట్ నుంచి మెయిల్ ఎలా వెళ్ళిందో ఎవరికి నాకు తెలియదు అంటే, సపోజ్ మన ఈమెయిల్ నుంచి సపోజ్ ఒక ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫీస్కి ఒక థ్రెటనింగ్ మెయిల్ వెళ్ళింది అనుకోండి, లేకపోతే ఒక టెర్రరిస్ట్ లాగా మెయిల్ వెళ్ళింది అనుకోండి, వాళ్ళు మన దగ్గరికి వస్తారు, మన ఈమెయిల్ కాబట్టి. నాకేం తెలియదండి అంటానికి లేదు, ఎందుకంటే మనం మెయిల్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు కొన్ని టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ మనం సైన్ చేస్తాం, ఇవన్నీ మాకు తెలుసు, మేము జాగ్రత్త పడతామని. కాబట్టి నాకేం తెలియదు అంటానికి లేదు, ఎందుకంటే వీఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ వెన్ యూజింగ్ సచ్ థింగ్స్. ఓకే, అలాగే ఈమెయిల్ ప్రికాషన్స్ ఇంకా చూసుకోవాలంటే చాలా ఈమెయిల్ పాస్వర్డ్ చాలా స్ట్రిక్ట్ పాస్వర్డ్ పెట్టుకోవాలి, సింపుల్ పాస్వర్డ్ పెట్టుకోకూడదు. అంటే వేరే వాళ్ళు గెస్ట్ చేసేటట్టుగా మన పేరు, మన డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఇలాంటివి పెట్టుకోకూడదు అన్నట్టు. కొన్ని నంబర్స్, సింబల్స్ ఇవన్నీ పెట్టి దాని ప్రకారం పెట్టుకోవాలి. ఓకే, అలాగే మనం ఆల్వేస్ రిమెంబర్ టు ప్రాపర్లీ లాగౌట్ ఆర్ సైన్ అవుట్. సపోజ్ మనం జీమెయిల్ వాడతా ఉంటే మనం జస్ట్ సైన్ అవుట్ ఆప్షన్కి వెళ్ళి మనం లాగౌట్ అవ్వాలి, అంతేగాని డైరెక్ట్ గా ఇంటూ మార్క్ మీద మనం ప్రెస్ చేసి క్లోజ్ చేయకూడదు. దట్ ఈస్ నాట్ ప్రాపర్ వే. అలా చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మన తర్వాత నెక్స్ట్ ఎవరైనా వచ్చి అదే సిస్టమ్ ఓపెన్ చేశారనుకోండి, మన పర్సనల్ సిస్టమ్ లో ఓకే వీ కెన్ డూ ఇట్, బట్ లెట్స్ సే ఇఫ్ యు ఆర్ యూజింగ్ అన్ ఇంటర్నెట్ సెంటర్ ఆర్ somebody's ల్యాప్టాప్, వేరే వాళ్ళ ల్యాప్టాప్ అలా చేసామనుకోండి, దెన్ వెన్ దే లాగిన్ నెక్స్ట్ టైం ఇంటర్నెట్ డైరెక్ట్ గా ఓపెన్ అయ్యి మీ మెయిల్ డైరెక్ట్ గా ఓపెన్ అవుతుంది వితౌట్ పాస్వర్డ్. కాబట్టి ప్రాపర్ గా మనం లాగౌట్ సైన్ అవుట్ చేయాలి. అలాగే మన ఇంటర్నెట్ సెంటర్ లో వెళ్ళినప్పుడు ఏంటంటే దెర్ ఆర్ సీసీ కెమెరాస్. ఇంటర్నెట్ సెంటర్ చుట్టూ సీసీ కెమెరాస్ ఉంటాయి, కాబట్టి మనం టైప్ చేసే ప్రతిదీ సీసీ కెమెరా రికార్డ్ అవుతుంది. సో ఇంటర్నెట్ సెంటర్ ఓనరు దే కెన్ ఆల్వేస్ సీ ఇఫ్ దే వాంట్ టు. ఓకే, కాబట్టి మన సీసీ కెమెరాస్ చూసుకోవాలి, సో దట్ మనం టైప్ చేసేటప్పుడు ఆ సీసీ కెమెరా వ్యూలో ఉండకుండా మనం చూసుకోవాలి. ఎస్పెషల్లీ ఏంటంటే గర్ల్స్ స్టూడెంట్స్ ఇంటర్నెట్ సెంటర్స్కి వెళ్ళి బయోడేటాస్ అప్లై చేస్తుంటారు, ఫొటోస్ అప్లోడ్ చేస్తుంటారు, ఇవన్నీ చాలా కేర్ఫుల్ గా ఉండాలన్నట్టు. అలాగే ఆల్వేస్ మేక్ ఇట్ ఏ ప్రాక్టీస్ టు యూజ్ ఇన్కాగ్నిటో విండో. ఓకే, మన ఇంటర్నెట్ బ్రౌజర్ లో ఇన్కాగ్నిటో విండో నెక్స్ట్ స్క్రీన్ లో చూపిస్తాను నేను. ఆ ఇన్కాగ్నిటో విండోలో మనం ఓపెన్ చేసుకుని దానిలోనే వర్క్ చేయాలి. దానివల్ల వర్క్ చేసారంటే అది చాలా సేఫ్ మెథడ్ అన్నట్టు. దానిలో చేసేవని దానిలో స్టోర్ కావు మన సిస్టమ్ లో. ఒకసారి ఏమవుతుంది మీరు గమనించే ఉంటారు, మనం ఇన్ఫర్మేషన్ లైక్ నేమ్ కానీ మొబైల్ నెంబర్ టైప్ చేసినప్పుడు నెక్స్ట్ టైం చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా ఇంతకుముందు టైప్ చేస్తే మనకు కనిపిస్తుంది అక్కడ. ఓకే, దాన్ని ఆటోమేటిక్ ఫిల్లింగ్ అంటాం. ఓకే, మన ఇన్కాగ్నిటో లాంటిది వాడితే కనుక మనం ఇంతకుముందు చేసింది ఆటోమేటిక్ గా మనకు కనిపిస్తుంది, కాబట్టి వేరే వాళ్ళకి అది కనిపించకుండా ఉంటుంది అన్నట్టు, అలా అన్నట్టు. అలాగే డు నాట్ హ్యావ్ ఎనీ ఆఫ్ యువర్ డేటా డౌన్లోడ్ ఆన్ ద షేర్డ్ కంప్యూటర్. మన నెట్ సెంటర్కి వెళ్ళినప్పుడు మనకు సంబంధించింది ఏది ఆ సిస్టమ్ లో కాపీ చేయకూడదు, ఎప్పుడైనా ప్రాపర్ గా డిలీట్ చేసేయాలి. సో దీన్ని మనం ఇన్కాగ్నిటో విండో అంటాము. ఈ ఇన్కాగ్నిటో విండో ఏమవుతుందంటే మీకు మీరు ఎనీ క్రోమ్ కానీ మొజిల్లా ఫైర్ ఫాక్స్ కానీ మనం ఓపెన్ చేస్తే కనుక ఇక్కడ చూపిస్తా మీకు. ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఇక్కడ ఆప్షన్స్ లో ఈ పైన 3 లైన్స్ క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ మీకు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ మీకు ఆప్షన్ ఉంది, ఇక్కడ ఏంటంటే న్యూ ప్రైవేట్ విండో అని. న్యూ ప్రైవేట్ విండో ఆర్ ఇన్కాగ్నిటో విండో ఉంటుంది. మీరు ఎప్పుడైతే బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేయాలో అక్కడికి వెళ్ళి ఆ విండో ఓపెన్ చేసి దానిలోనే మీరు వర్క్ చేయాలన్నట్టు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్కాగ్నిటో విండో. ఈ ఇన్కాగ్నిటో విండో అంటే మనకి క్రోమ్ లో అయితే ఇలా ఓపెన్ అవుతుంది, యు ఆర్ గాన్ ఇన్కాగ్నిటో అని. దీనివల్ల చూడండి కింద రాసింది ఇక్కడ యువర్ బ్రౌజింగ్ హిస్టరీ, ఇవన్నీ చాలా యువర్ యాక్టివిటీ మైట్ స్టిల్ బి విజిబుల్ అండ్ క్రోమ్ వోంట్ సేవ్ ది ఫాలోయింగ్, బ్రౌజింగ్ అని కుకీస్ అని ఇవన్నీ సేవ్ చేయాలి. కాబట్టి దిస్ ఇస్ అ సేఫ్ మెథడ్ ఫర్ యూజింగ్ ఇంటర్నెట్ ఆన్ ఎ షేర్డ్ కంప్యూటర్. అదర్స్ కంప్యూటర్స్ లో ఇది చాలా సేఫ్ అన్నట్టు. సో అలాగే ఫైర్ ఫాక్స్ లో అయితే ఇన్కాగ్నిటో విండో లా కనిపిస్తుంది. ఓకే, సో కొన్ని బెటర్ ప్రాక్టీసెస్. ఓకే, నెవర్ ఓపెన్ ద వెబ్ లింక్స్ విచ్ ఆర్ నాట్ రిక్వైర్డ్. అలాగే కొన్ని నెవర్ యూజ్ యువర్ పర్సనల్ పెన్ డ్రైవ్స్. ఇంటర్నెట్ సెంటర్ లో మన పెన్ డ్రైవ్ పెట్టకూడదు, ఎందుకంటే దానిలో వైరస్ ఎక్కొచ్చు. అలాగే ఇట్ కెన్ గెట్ కంటామినేటెడ్ బై ద వైరస్ ఆన్ దట్ సైడ్. అలాగే గూగుల్ డ్రైవ్ అనే ఆప్షన్, మనం చాలా మంది మీరు గూగుల్ డ్రైవ్ ఆప్షన్, యూ కెన్ యూజ్ గూగుల్ డ్రైవ్ ఆప్షన్ టు డౌన్లోడ్ ద ఫైల్స్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూజింగ్ పెన్ డ్రైవ్. Similarly, we have to use always incognito window, especially while you are filling data online forms. Okay, incognito window is a must. It is very safe method. Okay, and similarly కొన్ని వెబ్సైట్స్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే మనకి లాక్ సింబల్ ఇక్కడ మీరు చూస్తే కనుక ఇక్కడ మీ స్క్రీన్ లో కనిపిస్తుంది, వచ్చి ఇక్కడ గ్రీన్ కలర్ లాక్ సింబల్ వస్తుంది వెబ్సైట్ పక్కనే. దట్ మీన్స్ దట్ వెబ్సైట్ ఈస్ అ జెన్యూన్ వెబ్సైట్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫేక్ సైట్ అని అర్థం.
ఇది మొజిల్లా ఫైర్ ఫాక్స్ బ్రౌజర్ లో వస్తుంది. అదే క్రోమ్ లో కూడా అయితే ఒక లాక్ సింబల్ మీకు డిస్ప్లే అవుతుంది అలా అన్నట్టు. సో కాబట్టి ఆ వెబ్సైట్ సేఫ్ సైటా కాదని, ఎందుకంటే మెనీ టైమ్స్ మనం నెట్ బ్యాంకింగ్ చేసేటప్పుడు కొన్ని ఫ్రాడ్ సైట్స్ ఉంటాయి. సపోజ్ SBI.co.in అనేది కొన్ని ఫ్రాడ్ సైట్ కూడా అవ్వచ్చు. అది కరెక్టా ఫ్రాడ్ సైట్ అనేది మన ఈ గ్రీన్ కలర్ లాక్ సింబల్ కానీ లేకపోతే మామూలు లాక్ సింబల్ కానీ కనిపిస్తే మనం టైప్ చేసిన తర్వాత అంటే ఇట్ ఈస్ సేఫ్ సైట్ అని మనకి తెలుస్తుంది అన్నట్టు. ఓకే, సో కాబట్టి మనం వెనెవర్ వీఆర్ యూజింగ్ ఇన్ నెట్ బ్యాంకింగ్ మన పర్సనల్ లోనే చేసుకోవాలి, మొబైల్ కానీ ల్యాప్టాప్ లో కానీ. వీ షుడ్ నెవర్ యూజ్ నెట్ బ్యాంకింగ్ అనే షేర్డ్ కంప్యూటర్, వాటిలో ఎప్పుడు మనం చేయకూడదు అన్నట్టు. వీ షుడ్ యూజ్ ఓన్లీ. సిమిలర్లీ నెట్ సెంటర్స్ లో అయితే అసలు ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ అనేది వాడకూడదు. ఇట్ ఈస్ బికాస్ దే హ్యావ్ దీస్ కెమెరాస్. మన నెట్ బ్యాంకింగ్ మనం క్రెడిట్ కార్డ్ నంబర్ టైప్ చేస్తుంటాం, లేకపోతే బ్యాంక్ అకౌంట్ నంబర్ టైప్ చేస్తుంటాం, అవన్నీ మనకి వెనక ఉన్న సీసీ కెమెరాలో రికార్డ్ అయిపోతాయి. సో కాబట్టి వీ షుడ్ నెవర్ యూజ్ నెట్ బ్యాంకింగ్ ఇన్ పబ్లిక్ సైట్స్ అలా అన్నట్టు. ఈ గ్రీన్ కలర్ లాక్ సింబల్ వచ్చిందా లేదా మీరు చెక్ చేయాలి. https:// అనేది ఆ వెబ్సైట్ అడ్రస్ లో ఉంటే అది సేఫ్ అని అర్థం. ఓకే, సపోజ్ చూడండి ఇది బ్యాంక్ సైట్. ఈ బ్యాంక్ సైట్ ఇది గ్రీన్ కలర్ లో కనిపించే గ్రీన్ కలర్ లాక్ సింబల్ ఉంది అంటే ఏంటి, దిస్ బ్యాంక్ సైట్ ఈస్ సేఫ్ అని, దిస్ ఇస్ జెన్యూన్ సైట్ అని, ఇట్స్ నాట్ ఎ ఫ్రాడ్ సైట్ అని అర్థం అన్నట్టు. సెక్యూర్ అండ్ ఒరిజినల్ ఇండికేషన్. అలాగే మనం నెట్ బ్యాంకింగ్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి జనరల్ గా మనం ఏం చేయాలంటే నెట్ బ్యాంకింగ్ వాడటం కంపల్సరీ అయితే కనుక మనం వీ షుడ్ మెయింటైన్ 2 అకౌంట్స్. ఒకటి ఒరిజినల్ అకౌంట్, ఒకటి ఇంకో అకౌంట్ ఓపెన్ చేసుకోవాలి ఇంకో బ్యాంక్ లో. దానిలో వీ హావ్ టు యూస్ చాలా లిటిల్ మనీ, వీ హావ్ టు యూజ్ ఓన్లీ దట్ అకౌంట్ ఫర్ ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్. సో దానిలో మనీ తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఇన్ కేస్ అది హ్యాక్ అయినా కానీ మీకు వీ డోంట్ లూజ్ లాట్ ఆఫ్ మనీ. సో కాబట్టి మీ డోంట్ యూజ్ మెయిన్ అకౌంట్ ఫర్ ఎనీ ఆఫ్ యువర్ ఇంటర్నెట్ ట్రాన్సాక్షన్స్. మెయింటైన్ ఏ సపరేట్ అకౌంట్ విత్ స్మాల్ మనీ. ఒక 5,000 పెట్టుకోండి. After 5,000, then you load another 5,000 in the same account. Then use that. Okay. So that is one good thing that we can do. Okay. Do not respond to callers for asking ATM. Even similarly, మనం నెట్ బ్యాంకింగ్ సైట్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు they have an option of virtual keyboard. ఓకే, మీరు చూస్తే ఇక్కడ చూడండి ఈ స్క్రీన్ లో మన యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ టైప్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ వర్చువల్ కీబోర్డ్ పక్కనే ఉంటుంది. మనం ఏం చేయాలంటే మన ఫింగర్ తో కానీ మొబైల్లో లేదా మౌస్ తో కానీ మనం డైరెక్ట్ గా కీబోర్డ్ మీద టైప్ చేయకుండా ఈ వర్చువల్ కీబోర్డ్ నుంచి మన యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ టైప్ చేయడం అనేది చాలా బెటర్ అన్నట్టు. ఎందుకంటే కొన్ని స్పైవేర్ మాల్వేర్ ప్రోగ్రామ్స్ మన సిస్టమ్ లో డౌన్లోడ్ అయినప్పుడు మన కీబోర్డ్ మీద ఏదైతే టైప్ చేస్తున్నామో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా హ్యాకర్కి వెళ్ళిపోతుంది అన్నట్టు. సో అందుకని బెటర్ టు యూజ్ అ వర్చువల్ కీబోర్డ్. ఇది ఇలా చూపించినట్టు వర్చువల్ కీబోర్డ్ వాడాలి మనం. సిమిలర్లీ ఆన్లైన్ చాట్స్ కి వీ హావ్ టు బి వెరీ అవే ఫ్రమ్ దట్, బికాస్ ఆన్లైన్ చాట్స్ లో అటువైపు ఉన్న వ్యక్తి ఈవెన్ దో ద పర్సన్ సేస్ ఐఎమ్ ఎ గర్ల్ ఆర్ ఐఎమ్ ఎ బాయ్, వీ డోంట్ నో ఎగ్జాక్ట్లీ రియల్లీ ఈజ్ ఎ గర్ల్ ఆర్ ఎ బాయ్. కాబట్టి వీ డోంట్ నో, దే మే గివ్ ఏ ఫేక్ ఫోటో. ఓకే, ఒక బాయ్ కి ఇంకొక బాయ్ ఒక గర్ల్ ఫోటో పెట్టి గర్ల్ లాగా ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇది ఒక చీటింగ్ అన్నట్టు. అలాగే ఒక గర్ల్ కి ఇంకో గర్ల్ బాయ్ ఫోటో పెట్టవచ్చు. ఇలాంటివన్నీ చాలా ఉంటాయి అన్నట్టు. సో ఆన్లైన్ చాట్స్ లో వీ షుడ్ బి వెరీ కేర్ఫుల్ అండ్ వీ షుడ్ నెవర్ బిలీవ్ అన్నోన్ పీపుల్. ఓకే, దిస్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ వీ హావ్ టు బి వెరీ వెరీ కేర్ఫుల్. అండ్ హౌ టు రికవర్ ఫ్రమ్ అన్ అటాక్ ఇన్ కేస్ మీ ఈమెయిల్ పనిచేయట్లేదు. ఓకే, సడన్ గా ఈమెయిల్ లేకపోతే మీ ఫేస్బుక్ అకౌంట్ పనిచేయట్లేదు అంటే ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ కాంప్రమైజ్డ్ అని, ఆల్రెడీ అటాక్ జరిగిందని. హౌ డు యూ ఏం చేయాలంటే వెంటనే యూ షుడ్ ఇమ్మీడియట్లీ చేంజ్ ద పాస్వర్డ్ అండ్ సెండ్ ఏ మెసేజ్ టు ఆల్ యువర్ కాంటాక్ట్స్. ఓకే, అంటే ఏంటి, ప్రొవైడెడ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్. ఓకే, అంటే మీకు డౌట్ వచ్చింది అంటే ఎవరో చెప్పారు ఏంటి ఫలానా మెయిల్ వచ్చిందని, బట్ మీరు ఆ మెయిల్ పంపించలేదు అంటే ఏంటి, దట్ సంబడి హ్యాస్ కాంప్రమైజ్డ్ యువర్ అకౌంట్. ఇమీడియట్ గా మనం పాస్వర్డ్ చేంజ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో డిపెండింగ్ ఆన్ ది అమౌంట్ ఆఫ్ డ్యామేజ్ ఆర్ నేచర్ ఆఫ్ కంటెంట్ ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు లాడ్జ్ ఎ కంప్లైంట్ విత్ నియర్ బై సైబర్ పోలీస్. ఓకే, అసలు అకౌంట్ యాక్సెస్ కాలేదనుకోండి మీకు, ఓకే, దెన్ ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు కంప్లైంట్ టు సైబర్ పోలీస్ ఇమీడియట్లీ. యాక్సెస్ అయితే కనుక వీ షుడ్ చేంజ్ ద పాస్వర్డ్, 2-step వెరిఫికేషన్ ఇలాంటివి పెట్టుకోవాలి. ఓకే, అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే సైబర్ దీన్ని జ్యూస్ జాకింగ్ అంటాం. అంటే మెనీ టైమ్స్ ఒకసారి మనం ఏం చేస్తామంటే మన మొబైల్ ని ఛార్జింగ్ పెడుతుంటాం. ఎక్కడంటే బయట బస్ స్టాండ్ లోనో, రైల్వే స్టేషన్ లోనో, లేకపోతే ఎయిర్పోర్ట్స్ లోనో ఛార్జింగ్ పెడుతుంటాం. అంటే ఇవన్నీ కొన్ని చోట్ల సేఫే, బట్ అన్ని చోట్ల సేఫ్ కాదు ఇది. ఎందుకంటే కొన్ని చోట్ల ఏంటంటే ఫ్రీ ఛార్జింగ్ ఫెసిలిటీలో కొంతమంది హ్యాకర్స్ ఫ్రీ ఛార్జింగ్ ఇస్తారు. బట్ మనం ఏం చేస్తాం, ఫ్రీ ఛార్జింగ్ పెట్టినప్పుడు మన డేటా కేబుల్ కనెక్ట్ చేస్తాం మన మొబైల్ కి. సో ఆ కేబుల్ ద్వారా మన సెల్ ఫోన్ లో ఉన్న డేటా వాళ్ళు తస్కరించడానికి is it possible for them to steal your data from your data cable which you kept for charging. కాబట్టి పబ్లిక్ ప్లేస్ లో ఎప్పుడైనా మీరు ఛార్జింగ్ పెట్టాల్సి వస్తే కనుక మీ మొబైల్ ఫోన్ ఆఫ్ చేసి ఛార్జింగ్ పెట్టండి. డోంట్ యూస్ అండ్ డోంట్ కీప్ ఫర్ ఛార్జింగ్ ఇన్ ఏ పబ్లిక్ ప్లేస్ వైల్ యువర్ ఫోన్ ఈజ్ ఆన్. ఓకే, విత్ డేటా కేబుల్. ఓకే, ఛార్జర్ అయితే నో ప్రాబ్లం,
బట్ విత్ డేటా కేబుల్ నెవర్ కీప్ ఫర్ ఛార్జింగ్ ఇన్ ఏ పబ్లిక్ ప్లేస్. ఆఫ్ చేసి పెట్టడం బెటర్, అదర్వైజ్ యూ క్యారీ పవర్ బ్యాంక్. ఇది చేయాలి. సో కాబట్టి ఐ థింక్ దట్ ఈస్ ఎండ్ ఆఫ్ మై ప్రెజెంటేషన్.